प्रभु। नथिंग इम्पोर्टेंट गुरुजी। गुड गुरुजी। ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः नमः पंकजनाभाय सॉरी नमो नमो महावधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो ब्रह्मण्याय देवाय गोब्राह्मण्याय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। करोतु वाचालं पंगं लगा गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तु गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः।
శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Sujata Mataji, can you just send a message saying the class started? Maybe I sent yesterday's message a little too early that people have not realized. Personal permission. All right. So, where are 13 అధ్యాయం అయ్యి 14లోకి రావాలి, రైట్? Yes, Guru. సో 13 అధ్యాయాలు చూసాము. భక్తి యోగము, జ్ఞాన యోగము లోకి వచ్చాము. ప్రకృతి త్రిగుణతత్వం, రైట్? ప్రకృతి త్రిగుణతత్వం గురించి భగవంతుడు మనకి 2వ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ టైం ఒక కొంత ఇంట్రడ్యూషన్ ఉంటుంది. 3వ అధ్యాయము, సారీ 3 కాదు, సో 7, 13 అధ్యాయంలోని 22వ శ్లోకంలో ప్రకృతి త్రిగుణతత్వం గురించి మాట్లాడారు, రైట్? సో అయితే త్రిగుణతత్వానికి కంప్లీట్ గా ఒక చాప్టర్ ఎలకేట్ చేశారు మనకి. అంటే సో మెనీ శ్లోకాస్ టు టాక్ అబౌట్ త్రిగుణతత్వం. సో 13వ అధ్యాయం ఆఖరికి వచ్చేసరికి అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్నలు చూసాము. ఆఖరికి వచ్చేసరికి అజ్ఞాన చక్షు అంటే జ్ఞానముతోని చూడగలడము చూసాము. అయితే అక్కడికి జస్ట్ అక్కడ 13.22లోని మనకి భౌతిక ప్రకృతి యందు త్రిగుణములను అనుభవించు జీవుడు ఈ విధముగా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. భౌతిక ప్రకృతితో అతనికి గల సంపర్కమే దీనికి కారణము. సో సో ఈ విధముగా అతడు ఉత్తమ అధమ జన్మలను పొందుతున్నాడు. సో ఫైనల్ గా ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? జన్మ మళ్ళీ తిరిగి రావడానికి కర్మ ఇవన్నీ కారణం అని చెప్పుకొచ్చినా ఆ కర్మకి కారణము మన బిహేవియర్ కి కారణము త్రిగుణతత్వం. ఈ త్రిగుణతత్వం లేకపోతే ఉత్తమ జన్మ అధమ జన్మ పొందే అవకాశమే లేని స్థితి అని చెప్పుకొచ్చారు 22వ శ్లోకంలో, 13.22వ శ్లోకం. ఇక్కడ మనకి త్రిగుణతత్వం గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో త్రిగుణాలను అనుభవించుచు జీవుడు ఈ విధముగా జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాడయ్యా. భౌతిక ప్రకృతితో తనకి గల సంపర్కమే దీనికి కారణం. సో ద ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఈ త్రిగుణతత్వం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? భౌతిక ప్రకృతితో ఆయనకున్న బంధం వలనే వస్తున్నది. అంటే విల్ గో డీటెయిల్ ఇన్ టు ద శ్లోకాస్ యాజ్ వి గో. ఈ త్రిగుణతత్వానికి, భౌతిక ప్రకృతికి, మనిషి ఆలోచనకి ఉన్న రిలేషన్ మనం గ్రహించగలగాలి. ఈ మూడిటికి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మనం గ్రహించగలగాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. సో అలాగే మనకి ఇంకో విషయం చెప్పారు 7వ అధ్యాయంలోని త్రిగుణతత్వాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ, దైవీహేష్య గుణమై మమ మాయా దురత్య మామేవయే ప్రపద్యంతే మయామేతం తరగతి. భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన త్రిగుణములతో కూడిన నా ఈ దైవీ మాయ నిశ్చయముగా దాటశక్యము కానిది, కానీ నన్ను శరణ పొందిన వారు దీన్ని సులభముగా దాటగలరు. సో ఈ భౌతిక త్రిగుణతత్వము కష్టమైనది, ఇది నా మాయ. అంటే బాటం లైన్ ఏంటంటే మనకి మన బిహేవియర్, మనకుండే రిజల్ట్స్, మనకు వచ్చే రిజల్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ త్రిగుణతత్వం మీద ఆధారపడి ఉంది. మనకి ఈ త్రిగుణతత్వంతో ఎంత సంబంధం ఉన్నది అన్న విషయం పైన ఆధారపడి ఉంది. అది భగవంతుని శక్తి కాబట్టి, అంటే భగవంతుని నుంచి ఈ త్రిగుణతత్వం ఎట్లా వస్తున్నది, భగవంతుని శక్తి వలన ఈ త్రిగుణతత్వం ఎట్లాగా ఏంటంటారు ఒక రూపం పొందినది అన్నది ఇవాళ మన డిస్కషన్లో వస్తుంది. కానీ దీన్ని దాటడానికి కావాల్సిన విషయం ఏమిటయ్యా అంటే భగవంతుని కాళ్ళు పట్టుకోగలిగితే, ఆయన శరణ పొందగలిగితే దీనిని సులభముగా దాటగలరు. మరి శరణం పొందలేకపోవడానికి ఈ త్రిగుణతత్వం దాటలేకపోవడానికి ఈ త్రిగుణతత్వం ఎంతవరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అన్నది కూడా మనం ఇవాళ చాప్టర్లో చూడగలుగుతాం. సో ఈ చాప్టర్ని డివైడ్ 3 సెక్షన్స్ కింద ప్రైమరీగా డివైడ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ది త్రిగుణాత్మలచే బద్ధుడైన జీవాత్మ తాలూకా పరిస్థితి ఏమిటి, జీవుడు ఎట్లాగా త్రిగుణాలతో బద్ధుడై ఉంటున్నాడు, దానివల్ల ప్రభావం ఏంటి, ఆ త్రిగుణాలు ముందు 13 శ్లోకాలు ఇంచుమించు త్రిగుణతత్వం గురించి మాట్లాడితే 14 నుంచి 18 శ్లోకాలు దాని ప్రభావం గురించి మాట్లాడితే
ఆఖరి సెక్షన్ దాని నుంచి బయటపడే స్థితి ఎట్లాగా ఉండాలి, గుణాతీత స్థితి, త్రిగుణ గుణములని అధిగమించడం ఎట్లాగా, ఆ గుణాతీత స్థితిలో ఉండడం ఎట్లాగా అనేది 19 నుంచి 27 శ్లోకాలు మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. అయితే మళ్ళీ 1 నుంచి 13 శ్లోకాలు చూస్తే ఫస్ట్ రెండు శ్లోకాలు భగవంతుడు ఈ ఈ త్రిగుణతత్వ జ్ఞానము తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ చెప్పుకొస్తారు. ఈ త్రిగుణతత్వము తాలూకా జ్ఞానము, ఈ త్రిగుణతత్వాల గురించి తెలుసుకుంటే ఏమి జరుగుద్దో ఆ జ్ఞానము తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ మనం యాక్చువల్గా భగవద్గీతలో చూస్తే ఫస్ట్ ప్రతి చాప్టర్ అర్జునుడు అడిగిన క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇంచుమించుగా చాప్టర్స్ అట్లీస్ట్ అంటే భగవంతుడు ఇది చాప్టర్ అని బ్రేక్ చేయలేదు, మనం దాని చాప్టర్స్గా బ్రేక్ చేసుకున్నాము. సో బ్రేక్ చేసేటప్పుడు ప్రతి అక్కడక్కడ భగవంతుడు ఈ జ్ఞానము వలన కలిగే లాభం గురించి చెప్పుకొస్తుంటారు. మన 9వ అధ్యాయం చూస్తే 9.12 ఇది రాజ విద్య రాజగుహ్యము, ఇది తెలుసుకుంటే నువ్వు దీనిని మించినది లేదు, దీనిని తెలుసుకున్న తర్వాత తెలుసుకోవాల్సిన విషయం లేదు అని చెప్పుకొస్తారు. అలాగే 4వ అధ్యాయం చూస్తే వివస్వానుడికి ఈ జ్ఞానం చెప్పాను, ఈ జ్ఞానము పరంపరంలో నాశనం అయిపోయింది, నేను మళ్ళీ నీకు చెప్తున్నాను. అలాగే అధ్యాయం స్టార్టింగ్ లోని ఆ సెక్షన్ లోని తెలుసుకోవలసిన విషయము తాలూకా ప్రాముఖ్యత చెప్పుకొస్తారు. సో ఆ విధంగా 1-2 శ్లోకాలు ఈ జ్ఞానము గురించి భగవంతుడు కీర్తించడం మనం చూస్తాం బేసికల్ గా 14.1 14.2. ఇంకా 3-4 శ్లోకాలకు వచ్చేసరికి ఈ త్రిగుణతత్వము భగవంతుని శక్తి అని చెప్పుకొచ్చారు ఇందాక ముందు. దైవీ హేషు గుణమాయి మమమాయ, ఆ మమమాయ ఆ శక్తి భగవంతుని శక్తి ఎట్లాగైంది, భగవంతుని శక్తి నుంచి అది మన దాకా ఎట్లాగా ఉద్భవించినది, మన మీద ఏంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే విధముగా అది ఎట్లా తయారయ్యింది అన్నది 3-4 శ్లోకాల్లోని చూస్తాము. 5 నుంచి 9 శ్లోకాలకు వచ్చేసరికి ఎట్లాగా ఇవి మనము ఈ త్రిగుణతత్వంలోని బంధింపబడుతున్నాము అని చూస్తాము. 10 నుంచి 13 శ్లోకాలకు వచ్చేసరికి ఆ తత్వము తాలూకా ఒక్కొక్క తత్వం తాలూకా లక్షణాలని డీటెయిల్ గా చదవడం భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. 10 నుంచి 13 శ్లోకాల దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్క తత్వానికి ఒక్కొక్క శ్లోకము ఉంటుంది. సో దట్స్ ద ఓవరాల్ చాప్టర్ అండ్ ఓవరాల్ సబ్సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ బేసికలీ. సో ఆ ఇంట్రొడక్షన్ తోని మనము ఫస్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దాం. శ్రీ భగవానువాచ పరం భూయా ప్రవక్ష్యామి జ్ఞాననాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునై సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతః. దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, దేనిని తెలుసుకుని మునులందరూ పరమసిద్ధిని పొందిరో అట్టి జ్ఞానములో కల్లా ఉత్తమైన జ్ఞానము ఈ దివ్య జ్ఞానమును నీకు ఇప్పుడు మరల తెలియజేయుదును. సో త్రిగుణతత్వ జ్ఞానము పరమ జ్ఞానము, ఉత్తమోత్తమ జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. జ్ఞాననాం జ్ఞానముత్తమము యజ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతః. పరాం అంటే దివ్యమైన, ఇంకా పరం భూయ అంటే మరల. సో ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మళ్ళా నీకు ఉత్తమమైన జ్ఞానం చెప్తున్నాను. జ్ఞానం ఉత్తమం, జ్ఞానాలలో అతి ఉత్తమమైన జ్ఞానము, సమస్త జ్ఞానములలో ఉత్తమమైన జ్ఞానము మరలా చెప్తున్నాను. అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది నాకైతే చదవగానే. మరలా జ్ఞానం చెప్తున్నాను, మరలా ఉత్తమమైన జ్ఞానం చెప్తున్నాను, మరి అంటే ఉత్తమోత్తమైన జ్ఞానం చెప్తున్నా, జ్ఞానంలో ఉత్తమమైన జ్ఞానం మళ్ళా చెప్తున్నాను. అంటే ఇదివరకు చెప్పింది ఉత్తమోత్తమ జ్ఞానం కాదా, అన్నిట్లోనూ మళ్ళా చెప్తున్నాను అంటే ఇది రిపీటేషన్ ఆఫ్ ఉత్తమోత్తమ జ్ఞానమా అంటే what I'm saying basically, right? Already if it is the greatest of the knowledge, then why would they use the word again basically? So I was little confused actually there. Again I shall declare to you this supreme wisdom. So when I read English lo chadivisariki koncham clarity vachindi. The best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection. So here he says, again I shall declare to you this supreme wisdom.
సో సో మరల కొత్త జ్ఞానం కాదు, మరలా ఉత్తమోత్తమైన జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ ఆయన మనకి మరోసారి రీఇటరేట్ చేస్తున్నారు, డిక్లేర్ చేస్తున్నారు. ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ దిస్ అగైన్ టు యూ బేసికలీ. పరమభూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞాననాం జ్ఞానముత్తమం. సో జ్ఞానాలన్నిట్లోని ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని ఇది ఇది మళ్ళీ నీకు మరొకసారి చెబుతున్నాను అని చెప్పుకొస్తున్నారు. సో సో మీరు ఈ జ్ఞానం ఏం చేస్తుందయ్యా? జ్ఞాత్వా మునయా సర్వే పరాం సిద్ధిమితో గతః. దేనిని తెలుసుకొని మునులందరూ పరమ సంసిద్ధిని పొందిరో అట్టి జ్ఞానము నీకు ఇప్పుడు అట్టి జ్ఞానము పొందిరో అట్టి జ్ఞానములలో కల్లా ఉత్తమమైన ఈ దివ్య జ్ఞానమును నీకు ఇప్పుడు మరలా తెలియజేస్తున్నాను. సో ఈ త్రిగుణ తత్వం తెలుసుకుంటే పరం సిద్ధిని పొందుతారు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఈ త్రిగుణ తత్వాన్ని తెలుసుకొని దానిని అన్వయించుకుని దాన్ని అన్వయించుకుని జాగ్రత్త పడగలిగితే, అంటే త్రిగుణ తత్వాన్ని తప్పించుకోవడం కష్టము, మరి దాన్ని జాగ్రత్త పడడం అంటే ఏమిటయ్యా అంటే ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం వలన ముందు శ్లోకంలో చెప్పినట్లు దైవీహేష్య గుణమాయి మమమాయ దురత్యయ, ఇది 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 ఎంత కష్టమైనది, ఈ త్రిగుణతత్వము నుంచి బయటపడడం ఎంత కష్టమైనది అని తెలుసుకోవడం కోసం ఈ జ్ఞానం మనం తెలుసుకోవాలి. మామేవయే ప్రపద్యంతే మయామేతం తరంతితే, కానీ నన్ను శరణ పొందిన వారు దీన్ని సులభముగా దాటగలుగుతారు. సో 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 ఇక్కడ జ్ఞానం ఉత్తమం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సైన్స్, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ఫర్మేటివ్ థింకింగ్, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ థింకింగ్ కోసం చెప్పిన జ్ఞానము. సో ఈ ముందు శ్లోకము, అది ఇందాక చూసిన 7వ అధ్యాయం శ్లోకము, ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో చూస్తే ఈ జ్ఞానము నుంచి ఏమి జరగాలయ్యా, ఈ జ్ఞానము నుంచి ఏమి జరగాలయ్యా అంటే ఆ శరణాగతి పొందే స్థితికి ఎదగగలగాలి. ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానము ఇది ఎంత కష్టమైన విషయము అని గ్రహించడము దీని తాలూకా మెయిన్ తాత్పర్యం. ఈ జ్ఞానము గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల మెయిన్ తాత్పర్యం ఏమిటయ్యా అంటే ఇది ఎంత కష్టమైనది అని తెలుసుకుని మునులందరూ కూడా దీని వలన పరమ సంసిద్ధిని పొందారు అంటే ఆ మునులు దీనిని తెలుసుకుని దీన్ని గ్రహించి ఆయన శరణ పొందగలిగారు. ఆయన శరణ పొందడం వలన పరమ సంసిద్ధి అంటే మళ్ళీ తిరిగి రాని స్థితిలోకి ఆ స్థితిని పొందగలిగారు. మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడానికి ఇందాక 13వ అధ్యాయం 22వ శ్లోకంలో చూసినట్లు కేవలము త్రిగుణతత్వమే నీకు మళ్ళీ జన్మ తీసుకొస్తుంది. కానీ ఈ జన్మస్థితి నుంచి రాకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు నా శరణ పట్టుకోవాలి, నా కాళ్ళు పట్టుకోవాలి, నన్ను శరణాగతి పొందాలి. ఇవన్నీ కూడా థియరిటికల్ గా అనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మరింతగా ఆ థియరీని మనకి అర్థమయ్యే విధంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. భగవంతుడు చెప్పారు, నా మాయతోనే త్రిగుణతత్వం వస్తుంది, అది దాటడం చాలా కష్టం అంటున్నారు. కానీ మరి త్రిగుణతత్వం అంటే ఏమిటి, నేను దాంట్లో ఎట్లా బందీనయ్యాను అన్నది గ్రహించడం కోసం ఈ అధ్యాయం ఉపయోగపడాలి. అది గ్రహించిన తర్వాత ఆయన శరణ పొందే స్థితికి ఎదగడానికి ఈ అధ్యాయము ఉపయోగపడగలగాలి. హరే కృష్ణ. సో లెట్ us go to ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం. 7వ నుండి 12వ చివరి వరకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరతత్వమును దేవాది దేవుడు తనను గూర్చి స్పష్టంగా వివరించున్నాడు. ఇప్పుడు భగవానుడు తిరిగి అర్జునునికి మరింత అధికమైన జ్ఞాన వికాసమును కల్పించుచున్నాడు. ఎవరైనా తాత్విక చింతన విధానము ద్వారా ఈ అధ్యాయం అవగాహన చేసుకునిచో వారు వెంటనే భక్తియుక్త సేవను కూడా అవగాహన చేసుకునగలరు. నమ్రతతో జ్ఞానమును పెంపొందించుకునేట ద్వారా జీవుడు భౌతిక బంధము నుంచి విముక్తుడు కావచ్చునని గడిచిన 13వ అధ్యాయంలో స్పష్టంగా వివరింపబడినది. ఆ జ్ఞాన చక్షువుతోని మనం జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకున్నప్పుడు మనము భౌతిక బంధము నుంచి బయటపడవచ్చు అనేది 13వ అధ్యాయంలో చూసాము. ఆ జ్ఞాన చక్షువుతోని మన చుట్టూరు ఉండే లైఫ్ని ఎట్లా గ్రహించగలగాలి అనేది 14వ అధ్యాయము. అట్లే ప్రకృతి త్రిగుణముల సంకల్పము చేతనే జీవుడు భౌతిక జగత్తున బద్ధుడగునని కూడా వివరింపబడింది. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయమునందు ఆ ప్రకృతి త్రిగుణములు ఎట్టివో, అవి ఎట్లు వర్తించినో, అవి ఎట్లు బంధ మోక్షములను కలిగించునో దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు వివరించుచున్నాడు. సో ఈ త్రిగుణ తత్వాలతో
మనకి అత్యంత క్లోజ్ గా ఉంటున్న విషయం ఏమిటయ్యా అంటే త్రిగుణతత్వం. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి సంబంధించి భగవంతుని ఎనర్జీకి సంబంధించిన ఒక మనకి అత్యంత దగ్గరగా ఉంటున్న విషయం ఈ త్రిగుణతత్వము. అది ఏం చేస్తుందయ్యా, అది ఎట్లా ఉంటుంది, ఎట్లా వర్తిస్తున్నది, ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నది, అది ఎట్లా మనల్ని బంధానికి మోక్షాలని కలిగిస్తున్నదో భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఈ అధ్యాయములందు తెలపబడిన జ్ఞానము పూర్వోపాధ్యాయములందు విశదీకరింపబడిన జ్ఞానము కంట ఉత్తమమని దేవాది దేవుడు ప్రవరించి ఉన్నాడు. అట్టి జ్ఞానమును అవగాహన చేసుకున్న ద్వారా పలువురు మహర్షులు పరమ సంసిద్ధిని సాధించి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు చేరిరి. అట్టి జ్ఞానమునే భగవానుడు ఇప్పుడు మేలైన పద్ధతిలో వివరిస్తున్నాడు. ఈ జ్ఞానం ఇంతవరకు వివరింపబడిన ఇతర అన్ని జ్ఞాన విధానముల కంటేను మిక్కిలి ఉత్కృష్టమైనది. దీనిని అవగాహన చేసుకున్న ద్వారా పలువురు మునులు సంసిద్ధిని పొందిరి. కనుకన ఈ చతుర్దశాధ్యాయమును అవగాహన చేసుకుని వారు పరిపూర్ణత్వను పొందగలరని తప్పక ఆశించవచ్చును. సో వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ అవర్ ఓన్ లైఫ్. మన జీవితం మీద బయట నుంచి ఉన్న ఈ త్రిగుణతత్వం ఎట్లాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, ఎట్లా వర్తిస్తున్నది అనేది కొంత మైక్రోస్కోపిక్ విజన్ లో చూడడానికి ఈ చాప్టర్ ఉపయోగపడగలగాలి. సో దానిని అట్లా ఉపయోగపడిన తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ చెప్పారు, ఈ ఈ ఈ ఈ శక్తి చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది, దీని నుంచి బయటపడడం కష్టము. కానీ మునులు ఎప్పుడైతే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలిగారో వాళ్ళు దీని నుంచి బయటపడడం అంటే జన్మ చక్రంలోంచి మృత్యు చక్రంలోంచి బయటపడగలిగారు అని 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 మనం గ్రహించగలగాలి. రైట్. సరే, సో రెండో శ్లోకానికి వెళ్దాం. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్యా మమ సాధర్మ్యమగాతః సర్గేపి నోపజాయంతే ప్రళయేన వ్యధంతి చ. ఈ జ్ఞానమునందు స్థిరత్వం పొందడం ద్వారా ముని నాతో సమానమైన స్వభావమును పొందగలడు. అట్లి ప్రతిష్ఠితుడైన అతడు సృష్టి సమయమున జన్మింపుడు, అట్లే ప్రళయ సమయమున వ్యధ పొందడు. శ్రీ భగవంతుడు ఈ జ్ఞానం గురించి ఇంకా ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారు. ఈ జ్ఞానం వలన మునులు జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి బయటపడ్డారయ్యా. అంతేకాదు ఈ జ్ఞానములోని స్థిరత్వం పొందడం ద్వారా ఆ వ్యక్తి, ఆ ముని, అంటే ముని అనేసరికి మళ్ళీ సంబడి హూ హెస్ డన్ సమ్ ఆస్టరిటీ. ఈ జ్ఞానం నుంచి బయటపడడం అంటే ఒక గొప్ప ఆస్టరిటీ. బేసికల్ గా ఏం జరిగిందయ్యా, ఆ వ్యక్తికి నాతో సమానమైన స్వభావాన్ని పొందగలిగాడు, భగవంతునితో సమాన స్వభావాన్ని పొందగలిగాడంట. ఎందువలనంటే భగవంతుడు ప్రకృతి త్రిగుణతత్వానికి అతీతుడిని అని చెప్పుకొచ్చాడు. ఎప్పుడైతే మనం ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకున్న త్రిగుణతత్వానికి అతీతంగా ఉండగలుగుతామో అట్లు ప్రతిష్ఠుడైన అతడు సృష్టి సమయమున జన్మింపడు, అట్లే ప్రళయ సమయమున వ్యధ పొందాడు. ప్రళయ సమయమున వ్యధ పొందకపోవడం అంటే, ప్రళయ సమయమున వ్యధ ఎందుకు పొందుతామయ్యా అంటే భౌతిక శరీర కాన్షియస్నెస్, బాడీ కాన్షియస్నెస్ ఉండడం వలన ప్రళయ సమయమున వ్యధ పొందడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ అటువంటి వ్యక్తి చివరి సమయంలోని ఆ భయం ఉండదు, ఎందుకంటే బాడీ కాన్షియస్నెస్ లో ఉండడు కాబట్టి. అంతేకాదు అటువంటి వ్యక్తి సృష్టి సమయమున జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఆ జన్మ తీసుకునే జన్మ ఎందుకు వస్తుందయ్యా అంటే నీ కోరిక వలన ఫలానా శరీరము అంటూ వస్తున్నది. కానీ సృష్టి సమయంలో అటువంటి ఎందుకంటే అతను శరీర కాన్షియస్నెస్ లో ఉండడు కాబట్టి, శరీర స్పృహతో ఉండడు కాబట్టి, అంటే శరీర స్పృహ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ ఒక కోరిక స్పృహతో ఉండడు కాబట్టి ఆ ఆత్మకి భౌతిక ప్రపంచంలో తీరాల్సిన కోరికలు ఏమీ లేవు కాబట్టి శరీర స్థితి అంటే మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరము ఉండని స్థితిలో ఉంటాడు. అటువంటి స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి భక్తి స్థితితో సమానంగా ఉంటాడయ్యా అని చెప్పుకొస్తున్నారు. ఈ జ్ఞానమునందు స్థిరత్వం పొందడం ద్వారా ముని నాతో సమానమైన స్వభావాన్ని పొందుతాడు. he attains the transcendental nature like my own. ఆధ్యాత్మిక స్థితిలోకి ఎదుగుంటాడు, దైవత్వ స్థితిలోనే ఉంటాడు అన్నది ఇక్కడ మళ్ళీ భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పుకొస్తున్నాడు అర్జునుడికి. సో దీని ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాము.
సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము పొందిన పిమ్మట మానవుడు జన్మ మృత్యు పరంపర నుంచి విముక్తుడై దేవాది దేవునితో గుణైక్యమును పొందుతాడు. అయినను జీవాత్మ అతడెన్నడూ తన వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోవడు. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందలి దివ్య లోకములు చేరిన ముక్తాత్ముడు పరమపురుషుని దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవ యందు నెలకొని అతని పాదపద్మములనే సదా గోరుదురని వైదిక గ్రంథముల ద్వారా తెలియజేయుచున్నది. కనుకనే ముక్తి పొందిన పిమ్మట కూడా శుద్ధ భక్తులు తమ వ్యక్తిత్వం కోల్పోవరు. సో మనం ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాము, మా శుద్ధాత్మ భగవంతునితో గుణైక్యమును పొంది ఉన్నదయ్యా. భగవంతునితో గుణైక్యం అంటే ఇంచుమించుగా సమానమైన గుణతత్వము కలిగి ఉన్నదయ్యా. కానీ ఆ గుణం మంది అణు ఆత్మ అంటే అది అణు ప్రమాణంలో ఉన్నది, భగవంతుని పరిపూర్ణ ప్రమాణంలో ఉన్నది. ప్రమాణ విషయంలోనే ఆ గుణతత్వంలోని డిఫరెన్స్ ఉన్నది అని వచ్చాము. అయితే ఆ అణుమాత్ర ఆధ్యాత్మిక గుణతత్వము కలిగిన జీవాత్మ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండే జన్మ మృత్యు చక్రంలో ఎందుకు ఉండిపోతుందయ్యా అంటే అది భౌతిక ప్రకృతితో దానికి గల బంధము, సంపర్కము. వర్డ్ translated word that it's used in the book is samparkamu. Samparkamu means it's association or its connection, it's a relation with the మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్. భౌతిక ప్రపంచంతో తనకు ఉన్న సంబంధం వలనే ఆ గుణాత్మ, ఆ గుణైక్యం ఉన్న గుణతత్వంలో ఐక్యం ఉన్న సమాన గుణతత్వం ఉన్న ఆధ్యాత్మిక గుణతత్వం ఉన్న ఆత్మ మనకి భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండిపోతుంది. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ త్రిగుణతత్వ నాలెడ్జ్ని, త్రిగుణతత్వ జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుంటావో, నువ్వు అర్థం చేసుకుంటుని దానిని ప్రాక్టీస్లో పెట్టగలుగుతావో అప్పుడు నీవు ఈ గుణతత్వంలోంచి బయటపడి భగవంతునితో గుణైక్యము పొందుతావు. గుణ విధానంగా ఐక్యత్వాన్ని పొందగలిగే స్థితికి ఎదుగుతావు. అంత మాత్రాన్ని నీకున్న ఏంటది వ్యక్తిత్వం కోల్పోవయ్యా. నీకున్న వ్యక్తిత్వంతో నీ వ్యక్తిత్వం అట్లేగానే ఉండి ఆ వ్యక్తిత్వంలోని భౌతిక తత్వము లేనప్పుడు భౌతిక సంపర్కానికి తీసుకోవాల్సిన ఆ సంబంధము లేని ఉన్న స్థితిలో ఉండే ఆత్మ అప్పుడు ఇంకా అది కంప్లీట్ గా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండి భగవంతునికి సేవ చేయడానికే తన వ్యక్తిత్వం మొత్తము ట్యూన్ అయి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తునందున మనం సంపాదించే జ్ఞానమంతయు త్రిగుణములచే కలుషితమయ్యుండును. భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన త్రిగుణములచే కలుషితము గాని జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము అని పిలువబడును. సో మనకున్న జ్ఞానము కూడా కలుషితం అవుతున్నది అని చెప్పుకొస్తున్నారు. అట్లా కలుషితము కాని జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు నెలకొనిన వాడు దేవాది దేవునితో సమాన స్థితి అందు నిలుచును. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును కూర్చున్న జ్ఞానము లేనటువంటి నిరాకారవాదులు భౌతిక దేహముకు సంబంధించిన భౌతిక కర్మల నుంచి ముక్తి పొందినంతనే వైవిధ్యం అనేది లేకుండా ఈ ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వం రూపరహితమని పలుకుదు. వాస్తవానికి ఈ భౌతిక జగత్తునందు భౌతిక వైవిధ్యం ఉన్నట్లే ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు కూడా వైవిధ్యము కలదు. ఈ విషయమును ఎరుగని వారే ఆధ్యాత్మిక స్థితి వైవిధ్యమునకు విరుద్ధమని భావించరు. కానీ వాస్తవునికి ముక్తి పిమ్మట ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు మానవుడు ఆధ్యాత్మిక రూపమును పొందును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు కూడా అనేక ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపములు కలవు. అక్కడ ఆధ్యాత్మిక స్థితియే భక్తిమయ జీవితం అనబడును. అట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితి కలుషితము కానిట్టది అని చెప్పబడును. అక్కడ మానవుడు భగవంతునితో గుణైక్యమును కలిగి ఉండును అని చెప్పబడినది. అట్టి జ్ఞానమును పొందుటకు మానవుడు ఆధ్యాత్మిక గుణములను వృద్ధి చేసుకుని వాడు భౌతిక జగత్తు సృష్టి చేయగాని ప్రళయం చేయగాని కలత చెందడు. సో ఈ జ్ఞానం ఏమి చేయగలగాలయా అంటే భౌతిక ప్రపంచ స్థితిని మనకి సంపూర్ణముగా అర్థమయ్యే విధముగా ఉండగలగాలి. అంటే నాకు ఎందుకు అప్పుడు ఆ ఆలోచన అలా వస్తుంది, ఎప్పుడు ఎందుకు ఈ ఆలోచన ఇట్లా వస్తుంది, ఎందుకు ఆ ఆలోచనలో ఉండే భౌతిక తత్వం ఎంత, ఆధ్యాత్మిక తత్వం ఎంత అన్నది గ్రహించడానికి ఈ అధ్యాయం ఉపయోగపడగలగాలి. సో ఆ భౌతిక తత్వంలో ఉండే ఆ త్రిగుణ తత్వం వలన ఆ వచ్చిన ప్రతి ఆలోచనని ఫిల్టర్ చేయగలగాలి. ఫిల్టర్ చేసి ఆ త్రిగుణ తత్వానికి అతీతంగా ఉండే దానిని మాత్రమే స్వీకరించగలిగితే ఇంక మిగిలింది ఆధ్యాత్మికత మాత్రమే. సో ఇట్ ఈస్
It is like, you have a rock, you're removing what is not needed, and what is left is the spirit soul, basically. మనకి అదేంటది, అక్కడ ఉన్న ఎల్లోరా కేవ్స్ లోని కైలాష్ టెంపుల్ ఉంటుంది. ఆ టెంపుల్ మీరు చూసారేమో, ఎంతమంది చూసారో తెలియదు. ఆ టెంపుల్ ఇట్స్ సింగిల్ రాక్ టెంపుల్ బేసికలీ. సో దే రిమూవ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ రాక్ దట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ టెంపుల్. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఈస్ టెంపుల్. మనకు మామూలుగా మనకు రాయిని తీసుకుని, రాళ్ళు తీసుకుని ఒక్కొక్క బిట్ బై బిట్ చెక్కుకుంటూ టెంపుల్ తయారు చేస్తారు. ఐ మీన్, ఐఎమ్ షూర్ యూ ఆల్ నో అబౌట్ దిస్ టెంపుల్, రైట్? అజంతా ఎల్లోరా కేవ్స్ ఉండే కైలాష్ టెంపుల్. అదేంటంటే, అది పైనుంచి మొదలు పెట్టుకుంటూ ది రిమూవ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ రాక్ విచ్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్ ఫర్ టెంపుల్. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఈస్ టెంపుల్ బేసిక్లీ. సో ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ టెంపుల్ సింగిల్ రాక్ తో చేసి ఉంటుంది. సో 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 బేసికలీ ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. సో యూ టేక్ యువర్ లైఫ్, remove everything out of it which is not spiritual. టుడే ఇప్పుడు మన జీవితాలు ఆధ్యాత్మిక భౌతిక కాంబినేషన్తో ఉంది. ఆ కాంబినేషన్లోని ఆ భౌతిక స్థితిని అంతటినీ కూడా బిట్ బై బిట్ తీసేయడం కోసము ఈ చాప్టర్ ఉపయోగపడగాలి. ఆ బిట్ బై బిట్ తీసేయడం కోసము ఆ బిట్ దేంతో తయారు చేసిందయ్యా అంటే, అది ఏదో ఒక త్రిగుణ తత్వంతో తయారు చేసింది. ఆ బిట్ మనం తీసేసే బిట్ ఆధ్యాత్మిక బిట్ తీసేస్తున్నామా, భౌతిక బిట్ తీసేస్తున్నామా అన్నది తెలుసుకోవడం కోసము ఈ నాలెడ్జ్ ఉపయోగపడగలగాలి. సో ఈ నాలెడ్జ్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుంటే మన జీవితంలోని ఆ భౌతిక తత్వానికి సంబంధించిన విషయాన్ని తీసిగలగాలి. అప్పుడు మిగిలింది ఏమిటయ్యా అంటే, భగవంతునితో గుణైక్యము పొందగలిగిన ఆ శుద్ధాత్మ తాలూకా శుద్ధత్వం మిగులుద్ది. ఓన్లీ దట్ ప్యూరిటీ పోర్షన్ మిగులుద్ది. సో సోల్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఈస్ వెరీ ప్యూర్. ద ఇంప్యూరిటీ పోర్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందయ్యా అంటే, ఇది త్రిగుణతత్వం నుంచి వస్తున్నది. ఆ ఇంప్యూర్ పోర్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో వస్తుంది. దానిని అర్థం చేసుకోగలిగి దానిని తీసివేయగలగాలి. రైట్? సో దిస్ ఈస్ లైక్ type 1 error, type 2 error, so we talked about it, type 1 error, type 2 error. Does anybody know this concept, type 1 error and type 2 error? Prabhu, Vikram Prabhu, is economics concept. ఇది చాలా వాటిలో వస్తూ ఉంటుంది. రాదు ప్రభు, తెలియదు ప్రభు. తెలియదు ప్రభు. ప్రేమ్ Type కుమార్ 1 తేజీ error. ఎవరు విన్నారు? No, Prabhuji. You never heard of this. So మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, type 1 error అంటే, so there's a production line of, like, say, nuts and bolts production line ఉంది. So nuts and bolts production line లోని there's a quality check, right? So in the process, so the two things can happen. One, a bad nut might go into the system. మన క్వాలిటీ ప్రాసెస్లోని ఆ ప్రోడక్ట్ని, అందులో ఉండే మిస్టేక్ని చూడలేదు. So then a bad nut goes into the system, and if it goes into car manufacturing, then there is a problem with the car, and then it's a recall and all this stuff, right? That is type 1 error. Then there's a kind of error that's called type 2 error. The type 2 error is the quality system rejects good product. One is accepting bad product, second is rejecting good product. That is expensive error. They call it more, that's type 2 error is more expensive error. ఎందుకంటే rejecting good product as bad product is loss of money, because you're rejecting good product as bad product. Accepting bad product as good product is still generating revenue, but you're generating revenue in the wrong way. But rejecting a good product is actual loss of money, basically, right? So this is type 1 error, type 2 error concept. I don't know if మీరు ఎప్పుడు వినలేదా ప్రభు, విక్రమ్ ప్రభు? ఏం లేదు ప్రభు. In fact, in my first interview in America, he asked me, why should I hire you? Because I don't want you to do type 2 error, is what I told him, basically. చాలా బాగుంది ప్రభు, కానీ వాటి నుంచి అన్నిటిలో వాడేస్తాం బాగా. తెలిసిపోయింది. ఏం ప్రభు? అంటే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడేషన్స్ రన్ చేస్తాం, కానీ ఇది చేయలే.
ఇది Yeah. చేయలేదా? The fellow was a little surprised. He was taken back. He asked me what is type 2 error basically. Then I explained him, if you reject me, you're rejecting a good product basically. Yeah. So that anyway. So here సో కొన్ని ఆలోచనలు అలవాట్లలోని ఏది వదిలేయాలి, ఏది వదిలేయకూడదు. కరెక్ట్ అయినది వదిలేకపోతే ఒక తప్పు, కరెక్ట్ది వదిలేస్తే ఒక తప్పు. సార్ అవసరం అనుకూలము కానిది వదిలేయాలి, అనుకూలమైనది పట్టుకోవాలి, కానిది పట్టుకుని అవసరమైనది వదిలేస్తే. సో యు సీ దేర్ ఆర్ 2 kinds of mistakes one can do. సో ఈ జ్ఞానము షుడ్ హెల్ప్ యూ ఫిల్టర్ దట్. ఈ త్రిగుణతత్వ జ్ఞానము షుడ్ హెల్ప్ యూ రియల్లీ ఫిల్టర్ దట్ బేసికలీ. సో జ్ఞానాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఉపయోగిస్తున్నామా, జ్ఞానాన్ని ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఉపయోగించుకుంటూ ఇంకోటి ఏదో ఎదగడానికి ఉపయోగించేస్తున్నామా? సో అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో ఆ ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్ కోసము ఈ చాప్టర్ ఉపయోగపడగలగాలి. సో మన సాధనకు ఈ త్రిగుణతత్వము ఉపయోగపడగలగాలి. సరే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? షల్ వి గో టు ద థర్డ్ శ్లోక? Yes, Guruji. Good. చదువుతారమ్మా థర్డ్ శ్లోక? ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని భక్తికి దీనికి తప్ప వేరే దానికి ఉపయోగించడం అంటే నాకు అర్థం కాలేదు ప్రభుజీ. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వేరే దానికి ఉపయోగించాడు అంటే అర్థం కాలేదు. సో సో ఒక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని వలన ఏం జరుగుద్దమ్మా? నాకు చాలా జ్ఞానం ఏమా, భక్తి పెరగాలి. అదే భక్తి పెరగకుండా జ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే, ఈ చాలా మట్టికి ప్రాక్టికల్ గా చెప్తున్నాను, కొంచెము పయాస్ పీపుల్, పుణ్యం చేసుకునే వాళ్ళు, లేదా జ్ఞానం కొంత నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు, ఈ జ్ఞానం మీద నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళనో తప్పులు చేస్తున్న వాళ్ళనో చూసి నేను చాలా గొప్పవాడిని అన్న భావంలోకి వెళ్ళిపోతుంటారు. అదవుతుందమ్మా, నేను చాలా గొప్పవాడిని, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉన్నాను, అరే నేను క్లాసులకు వెళ్తున్నాను, వాడికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వాడికి క్లాసుకి రావట్లేదే, నేను వాడికంటే నేను ఒక స్టెప్ ఎదుగున్నాను అన్న భావనలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఇందులో భక్తి లేదు. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము వేరొక దానికి ఉపయోగపడడం అంటే అదే. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో అలా జరగకుండా ఉండడానికి త్రిగుణతత్వం గురించి తెలుసుకుంటే మనకి అర్థం కావాలి. సో సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం సంపాదించడము శుద్ధ తత్వం అయితే, సత్వగుణ లక్షణం అయితే, ఆ జ్ఞానం భక్తిలోకి ఉపయోగపడకపోవడము తమోగుణ లక్షణం అయిపోతుంది. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో అలాంటి మిస్టేక్స్ ఏమైనా చేస్తున్నామా అని కూడా మనం అలర్ట్ గా ఉంచుకోవడం కోసము ఈ త్రిగుణతత్వ జ్ఞానం ఉపయోగపడగలగాలి. అది సత్వగుణంతో ఉన్న తమోగుణమా, తమోగుణంతో ఉన్న సత్వగుణమా, సత్వగుణంతో ఉన్న సత్వగుణమా, ఇది గ్రహించగలగాలి. రైట్? ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ బ్రో. 3వ శ్లోకం చదువుతారా ఎవరన్నా? చదవనా? చదవమ్మా. హరే కృష్ణ. 3వ శ్లోకం. మమయో నిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. అనువాదము. ఓ భరతవంశ కుమార, బ్రహ్మముగా పిలువబడు మహత్తత్వము సమస్త ప్రాణుల జననమునకు ఆధారమై ఉన్నది. సర్వజీవుల జన్మను సంభవింపజేయుచు నేనే ఆ బ్రహ్మమునందు బీజ ప్రదానము కావించుచున్నాను. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనకి కొత్త పదం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, మహత్తత్వము. మహత్తత్వం అంటే మహత్ అంటే భౌతిక అంశాలు సముదాయము లేదా మహత్తత్వము అన్నారు. అంటే మహాతత్వం బేసికల్గా ఈ తత్వాలన్నిటికీ కూడా మూలమైన మహత్తత్వం, అదొక పదార్థం బేసికల్గా. బ్రహ్మముగా పిలువబడు మహత్తత్వము సమస్త ప్రాణుల జననముకు ఆధారమై ఉన్నది. సో 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 మనం చదువుకుంటూ ఉంటాము, భాగవతంలోని చైతన్య చరితామృతిలో కూడా ఇదే టాపిక్ నడుస్తుంది ప్రస్తుతానికి. క్షీరకదాయ సాయి విష్ణువు శరీరములోని
కోరికలతోని ఆత్మలన్నీ బంధించబడి ఉన్నాయి. భగవంతుని శ్వాస రూపంలోని ఆయనలోంచి వచ్చే శ్వాస ద్వారాను ఈ ఆత్మలన్నీ కూడా భౌతిక ప్రపంచంలోకి వస్తున్నాయి. కానీ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చిన తర్వాత రూపం ఎట్లాగొస్తుందయ్యా అంటే, రూపం ఎట్లా జరుగుతుంది? భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినంత మాత్రాన భౌతిక పదార్థం ఉంది, ఆత్మ ఉంది, ఆత్మకు కోరిక ఉంది. కానీ ఆత్మ శుద్ధాత్మే అప్పటికి ఇంకాను శుద్ధతత్వం ఉంది, కోరికలతో ఉండే శుద్ధతత్వం ఉంది. కానీ అది మహత్తత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత జననం పొందడానికి, ఆ శరీరం పొందడానికి, ప్రకృతి నుంచి, ఆ పంచభూతాల నుంచి ఆ శరీర తత్వము, ఆ శరీరం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందయ్యా అంటే కేవలము భగవంతుని బీజ ప్రధానము కావిస్తుంది. నేనే బీజ ప్రధానము ఆయన కంటి చూపు వలన ఈ రెండు కాంబినేషన్ తోని శరీరము దేహం ఏర్పడుతుంది. దేహాలు అంటే దేహం అంటే మళ్ళీ ఆ ఇంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, పంచభూతాలు, ఈ ఫస్ట్ మాట్లాడుకునే 20 ఎలిమెంట్స్ రావడానికి ఆ బీజ ప్రధానము జరుగుతున్నది. ఆ తర్వాత 3 ఎలిమెంట్స్, సటిల్ ఎలిమెంట్స్ ఆత్మతో పాటు ఉన్నవి. అవి మధ్యలో ఉన్నది ఈ త్రిగుణతత్వం. ఈ త్రిగుణతత్వం అన్నది సటిల్ బాడీ కాదు, గ్రాస్ బాడీ కాదు. అది మోర్ టువర్డ్స్ సటిల్ బాడీ. అది మోర్ సూక్ష్మ స్థితికి దగ్గరగా ఉండేది ఈ ప్రకృతి త్రిగుణ తత్వం. ఈ సత్వగుణం కానీ, రజోగుణం కానీ, తమో గుణం కానీ, అది మహత్తత్వము శరీరానికి కారణము. మహత్తత్వం శరీరానికి కారణము, భౌతిక తత్వానికి కారణము. అయితే ఆ మహత్తత్వము యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్స్ ప్యూర్. దాంట్లో త్రిగుణతత్వం యాడ్ అయినప్పుడు మాయ కూడా ప్యూరే. మాయ ఏమి చేయట్లేదు. మాయ ఏమి చేస్తుంది? మన మీద త్రిగుణతత్వము త్రిగుణతత్వంతో మన మీద ఆడుకుంటుంది. త్రిగుణతత్వ రూపంలో మనతో ఆడుకుంటుంది. అంతే తప్పితే మాయ యాజ్ సచ్ ఈజ్ ప్యూర్. బేసికల్గా అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అయ్యా అంటే ఈ మహత్తత్వంలోంచి వస్తుంది. మహత్తత్వంలోంచి ప్రకృతి క్రియేట్ అవుతుంది. ప్రకృతిలోంచి వస్తుంది త్రిగుణతత్వం. మహత్తత్వము ప్రకృతికి, ఆ త్రిగుణతత్వం వలన కోరికలు మేనిఫెస్ట్ అయ్యే విధానము ఈ త్రిగుణతత్వం సూచిస్తుంది. సో కోరిక వేరు, త్రిగుణతత్వం వేరు. త్రిగుణతత్వం వేరు. ఉన్న కోరికని ఏ విధంగా తీర్చుకోవాలి అన్నది త్రిగుణతత్వం సూచిస్తుంది. ఉన్న కోరికని ఏ విధముగా తీర్చుకోవాలి అన్నది ఒకానొక త్రిగుణతత్వంతో మనం తీర్చుకుంటూ ఉంటాం. అది మాయా ప్రభావం. అంటే మాయా ప్రభావం అక్కడ వస్తుంది. నువ్వు ఈ త్రిగుణతత్వంలోని కోరిక అదే ఉంటుంది. నువ్వు శుద్ధతత్వ విధంగా తీర్చుకుంటావా, రజోగుణ తత్వ విధంగా తీర్చుకుంటావా, తమోగుణ తత్వంగా తీర్చుకుంటావా అన్నది అన్న చోట మాయతాలకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వస్తుంది. So many again we'll read through purport and again read through next sloka, then we'll have little more clarity on this. 2 slokas talk about the same thing. ఇదియే విశ్వమునందు జరుగుచున్న సమస్తమునకు వివరణము. విశ్వమునందు జరుగు దానికి అంతయు క్షేత్రము, దేహము మరియు క్షేత్రం, ఆత్మ సంయోగమే కారణం. ఇట్టి భౌతిక ప్రకృతి మరియు జీవుల సంయోగము దేవాది దేవుని చేతనే సాధ్యము కావింపబడుచున్నది. వాస్తవునకు మహత్తత్వము సమస్త విశ్వములకు మూల కారణం. ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణతత్వములతో కూడియుండు మహత్తత్వమే కొన్ని మార్లు బ్రహ్మముగా పిలువబడును. దేవాది దేవుడు దాని యందు బీజ ప్రదానము చేయగా అసంఖ్యాకముగా విశ్వములు వ్యక్తమగుచున్నవి. భౌతిక వస్తువు సర్వస్వమైనట్టి మహత్తత్వము ముకుండోపనిషత్తునందు బ్రహ్మముగా వర్ణింపబడినది. తస్మాదేతత్ బ్రహ్మ నామరూపాం జాయతే. అట్టి బ్రహ్మమునందు భగవానుడు జీవులను బీజ రూపమునందు ఉంచుతున్నాడు. భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు మొదలుగా గల 24 అంశములు కలిగి భౌతిక శక్తిగా పరిగణింపబడును. అదియే మహద్బ్రహ్మము అనబడు భౌతిక ప్రకృతిని నిర్మించును. 7వ అధ్యాయం నందు వర్ణింపబడినట్లు దీనికి అతీతమైన ఉన్నత ప్రకృతియే జీవుడు. జీవుడు ఆ ఉన్నత ప్రకృతిలోంచి వచ్చాడు.
కానీ తటస్థ స్థితిలోకి ఎందుకు వస్తున్నాడయ్యా అంటే మహాబ్రహ్మము వలన. దేవాది దేవుని సంకల్పముచే భౌతిక ప్రకృతి యందు ఉన్నత ప్రకృతి సంయోగము కావింపబడును. పిదప ఈ భౌతిక ప్రకృతి యందు జీవులన్నీను జన్మించును. సో సో ఓకే, మనకి మళ్ళీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ, బట్ లెట్స్ గో బ్యాక్ టు దిస్ ఫస్ట్. సో సో జీవాత్మ భౌతిక ప్రకృతితో కలవనంతసేపు కూడా అది అది ఉన్నత స్థితిలోనే ఉంటుంది. అంటే మనం చెప్పుకొస్తున్నాము కారణోదకసాయి విష్ణు రూపంలో గర్భంలోని కోరికలతో ఉంటాము. కానీ ఆ కోరికలతో ఉన్నా సరే ఉన్నత స్థితి ఉంటుంది, దివ్య స్థితి ఉంటుంది, ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఉంటుంది. ఎందుకంటే భౌతిక ప్రకృతి నుంచి దూరం అయిపోయాం కాబట్టి. కానీ కానీ అది రాగానే మళ్ళీ భౌతిక ప్రకృతితో లోకి మనం రాగానే కోరిక తీర్చుకోవడానికి వీఆర్ మేకింగ్ చాయిసెస్ త్రూ మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్ ఓన్లీ. ఆ కోరిక తీరడానికి ఆ చాయిస్ ని మళ్ళీ భౌతిక ప్రకృతిలోనే ఆ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మనం అవకాశాన్ని వెతుకుతూ ఉంటున్నాము. ఈ సంపర్కము, ఈ అవకాశము, ఈ ఛాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే భగవంతుని తాలూకా ఏంటిది చూపుతోనే వచ్చినది. చూపుతోనే మనకి ఆ కోరిక తీర్చుకోగలగ శక్తి, ఆ కోరిక తీర్చుకోవడానికి ఒక అవకాశము ప్రకృతి కల్పిస్తున్నది. అదే మహత్తత్వము. సో ఈ జీవాత్మ తీసేస్తే మహత్తత్వము ఈజ్ నథింగ్. ఆ జీవాత్మ మహత్తత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనము ఆ శరీరాన్ని తీసుకుంటున్నాము. ఆ శరీరాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఆ శరీర భావనలో ఉండిపోతున్నాము. తేలు బియ్యపు రాసులలో గుడ్లు పెట్టును, దానితో తేలు బియ్యము నుండే జన్మించినని కొన్ని మార్లు చెప్పబడుచున్నాను. కానీ వాస్తవమునకు తేలు జన్మకు బియ్యము కారణము కాదు. వాస్తవమునకు బియ్యపు రాసులలో తల్లి తేలుచే గుడ్లు అక్కడ పెట్టబడినవి. నాకు ఈ సంగతి తెలియదు చదివినంత కాలము. అంటే తేళ్లు బియ్యం నుంచి పుట్టుకొస్తాయంట. నిజమా నాకు తెలియదు. బట్ సో తేళ్లు బియ్యంలోంచే పుట్టుకొస్తాయి అని చెప్పుకొస్తున్నారు. కానీ నిజానికి అది బియ్యంలోంచి పుట్టుకు రావట్లేదయ్యా. తల్లి గుడ్డులు బియ్యంలో పెట్టింది, అవి బియ్యంలో ఆ గుడ్లు పొదుగబడుతున్నాయి, ఆ బియ్యంలో ఆ గుడ్లు వృద్ధి చెందుతున్నాయి, అందువల్ల బియ్యం నుంచి వస్తున్నట్లు కనబడుతున్నాయి. కానీ దానికి బీజము తల్లి నుంచే వచ్చినది. అట్లాగనే ప్రకృతి త్రిగుణతత్వం బియ్యము లాంటిది, మహత్తత్వం బియ్యము లాంటిది, మహత్తత్వం. కానీ మనము దాంట్లోంచి వస్తాం. అట్లే భౌతిక ప్రకృతి జీవుల జన్మకు కారణము కాదు. దేవాది దేవుని చేతనే నిజమునకు బీజు మసుగుపడుచున్నది. కానీ వారు భౌతిక ప్రకృతి నుంచి ఉద్భవించినట్లుగా కనబడదు. ఈ విధముగా తమ పూర్వ కర్మలను అనుసరించి ప్రతి జీవుడు ప్రకృతి సృష్టించబడిన వివిధ దేహములను పొందుచున్నాడు. తద్వారా ప్రతి జీవుడు తన పూర్వ కర్మలను అనుసరించి ఆ దేహంలో సుఖించుటయో లేదో దుఃఖించుటయో జరుగును. అనగా ఈ భౌతిక జగత్తులోని జీవులన్నింటికీ వ్యక్తీకరణములకు భగవానుడే కారణము. సో సో ఆ తేలు గుడ్డు వంటిది భగవత్తుని తాలూకా బీజ ప్రధానము. ఈ ప్రకృతి బియ్యము వంటిది, అందులోంచి మనకి శరీరం వస్తున్నది. కానీ 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 అంటే శరీరం వస్తున్నా సరే ఎటువంటి శరీరం వస్తున్నది అయ్యా అంటే దానికి కారణం కర్మ. బేసికల్లీ అంటే ప్రకృతి మీద వంక పెట్టడానికి వీలు లేదు. ప్రకృతి అనేది ఒక ఓపెన్ ఫీల్డ్. బియ్యము ఆ గుడ్లు పొదగడానికి ఎట్లాగా ఒక అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తున్నదో ప్రకృతి కూడా మనకి ఒక అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుందయ్యా. అది కల్పిస్తున్నా సరే మనిషి జన్మ మృత్యు చక్రంలోకి ఎందుకు వెళుతున్నాడయ్యా అంటే ప్రకృతి త్రిగుణతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వలన. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణతత్వము తన పైన ఎటువంటి ప్రమేయం, ఎటువంటి విధముగా వర్తిస్తున్నదో తెలుసుకోలేకపోవడం వలన అనేది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం బేసికల్ గా. సో ఇది తెలుసుకోవడం వలన ఆ గ్యాప్ మనం ఫిల్ చేసుకోగలగాలి. సరే, 4th శ్లోక చదివి అంటే మళ్ళీ వెనక్కి వద్దాము. చదువుతారమ్మా? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి అమ్మా. హరే కృష్ణ. సర్వయోనిషు కౌంతేయ మూర్తయః సంభవంతి యాః తాసాం బ్రహ్మ మహాద్యోనిః అహం బీజప్రదః పితా. అనువాదము. ఓ కౌంతేయ, సమస్త జీవజాతులు భౌతిక ప్రకృతి యందు జన్మించుట చేతనే సృష్టింపబడుచున్నదనియు మరియు నేనే వీటన్నింటికీ బీజప్రదాతనై
బీజ ప్రధాతనైన తండ్రిననియు అవగాహన చేసుకొనవలెను. హరే కృష్ణ. సమస్త జీవజాతులు భౌతిక ప్రకృతి యందు జన్మించుట చేతనే సృష్టింపబడుచున్నదనియు మరియు నేనే వీటన్నిటికీ బీజ ప్రధాతనైన తండ్రినని అవగాహన చేసుకొనవలెను. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ 2 శ్లోకాల్లోని టు లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ భగవంతుడు చెప్తుంది ఏమిటయ్యి అంటే ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్. ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియలిస్టిక్. మనం ప్రతిసారి కూడా భౌతిక ప్రపంచము ఈ దుఃఖాలయము ఇక్కడ అశాశ్వతము, ఇదే మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కారణము అని చాలా లూజ్ గా వాడుతుంటాం ఆ సెంటెన్స్. కానీ భౌతిక ప్రకృతి ఆ మహత్తత్వము బ్రహ్మము అది ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఇస్ ప్యూర్. ఇట్ ఇస్ లైక్ దట్. ఒక తెల్ల కాగితం పుస్తకం తీసుకున్న తర్వాత దాని మీద మనం ఒక లెటర్ రాసి దానికి తెల్ల కాగితమే కారణం అనుకుంటే తప్పు. ఆ మెసేజ్ పంపడానికి తెల్ల కాగితం తెల్లగా ఉంది, దాని మీద ఏం మెసేజ్ రాస్తే ఆ మెసేజ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఆ కాగితం ఆ మెసేజ్ మనకు చూపిస్తుంది. అటువంటిది అంటే తప్పు కాగితంలో లేదయ్యా, రాతలో ఉంది. తప్పనే కాదు, ఒప్పు అయినా సరే మెసేజ్ వచ్చేది సందేశానికి కింద కాగితానికి సంబంధం లేదు. సో మరి ఆ సంబంధం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? నీ ఆలోచన నుంచే వచ్చినది. మరి ఆ కాగితం దేన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నది? నీ ఆలోచన రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నది. లేకపోతే కాగితం సంపూర్ణంగా అది తెల్లగానే ఉంటుంది. అట్లాగనే భౌతిక ప్రకృతి తెల్లగానే ఉంది, దానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లము లేదు. కానీ మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రకృతి మీద తప్పు పెడుతున్నాము. అయితే మరి ప్రకృతి ఏం చేస్తున్నది? త్రిగుణతత్వాన్ని నీకు ఇస్తున్నది. ఆ త్రిగుణతత్వంలో ఏ తత్వంలో నువ్వు ఉంటావు అన్నది ప్రకృతి చెప్పట్లేదు, నీ స్వేచ్ఛ చెబుతుంది. ఆ స్వేచ్ఛని ఏ విధముగా వాడుకోగలవు అన్నది. మరి ఈ నా స్వేచ్ఛ ప్యూర్ అంటున్నారు, నా ఆత్మతత్వం ప్యూర్ అంటున్నారు, ప్రకృతి ప్యూర్ అంటున్నారు. మరి ఇంప్యూరిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది? ఈ ఇంప్యూరిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది? అది త్రిగుణతత్వాన్ని, త్రిగుణాలని గ్రహించడంలోని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడగలగాలి. రైట్? సో ఈ భాష్యం చదువుతాం మళ్ళీ. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే జీవులన్నింటికి ఆది జనకుడని శ్లోకం స్పష్టముగా వివరింపబడింది. జీవులు భౌతిక ప్రకృతి మరియు ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి యొక్క సంయోగముచే కలిగినట్టువి. అట్టి జీవులు ఈ లోకమునందే కాకుండా ప్రతి లోకమునందు అనగా అత్యంత ఉన్నత లోకమైన బ్రహ్మలోకమునందు కూడా గోచరించదు. అట్టి జీవులు భూమి యందును, జలమునందును, అగ్ని యందును, అన్ని చోట్లను ఉండును. ఈ భూత ఉద్భవములు అన్నింటికి తల్లి అయిన భౌతిక ప్రకృతి మరియు శ్రీకృష్ణుని బీజ ప్రధానములే కారణం. సారాంశం ఏమనగా తమ పూర్వ కర్మలను అనుసరించి సృష్టి కాలమున వివిధ రూపములను పొందు జీవులు భౌతిక ప్రకృతి గర్భమున ఉంచబడుదురు. తమ పూర్వ కర్మలను అనుసరించి సృష్టి కాలమున వివిధ రూపములను పొందు జీవులు భౌతిక ప్రకృతి గర్భమున ఉంచబడుదురు. సో దీనన్నిటికీ కారణము ఆ కోరిక అన్న విషయము. అంతే, కోరిక తప్పు కాదు. మనం ఎప్పుడు కూడా కోరిక తప్పు అనుకుంటున్నాము. ఆ కోరికని నువ్వు ఏ గుణముతో తీర్చుకుంటున్నావా, తీర్చుకోవడం వలన ఏ గుణాన్ని నువ్వు పెంపొందించుకుంటున్నావు, ఆ కోరిక తీరడం వలన నీలో రజోగుణం పెరుగుతుందా, తమోగుణం పెరుగుతుందా, సత్వగుణం పెరుగుతుందా, ఈ గుణం వలన నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగగలుగుతున్నావా, ఏ గుణం వలన నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగగలవు, దేని వలన ఎట్లాగా తమోగుణము ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుంది, ఎట్లాగా సత్వగుణము నిన్ను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగకుండా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా మనం గ్రహించగలగాలి. సత్వగుణంలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతున్నాను అని అనుకోవడానికి లేదు. సో అందువలన ఈ గుణ లక్షణాలు మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇది నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే జీవితంలోనే ఫండమెంటల్ కరెక్షన్స్ జరగగలవు. ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ పుస్తకాలన్నీ కూడా ఈ త్రిగుణతత్వం మీదే రాసి ఉంటాయి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7 హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ స్టీవెన్ కోవై బుక్ తీసుకుంటే, నువ్వు రేపు చేయాల్సిన పని ఒక బోర్డు తీసుకో, 4 క్వాడ్రంట్స్ తీసుకో. రేపు చేయాల్సిన పని ఏంటి, ఇవాళ చేయాల్సిన పని ఏంటి, ఎల్లుండి చేయాల్సిన పని ఏంటి, నెక్స్ట్ మంత్ చేయాల్సిన పని ఏంటి రాసుకో. ఒక్కొక్క క్వాడ్రంట్లోని రేపు చేయాల్సిన పని ఇవాళ చెయ్యి, నెక్స్ట్ వీక్ చేయాల్సిన పని రేపు చెయ్యి, నెక్స్ట్ మంత్ చేయాల్సిన పని ఇట్లా నువ్వు చేసుకుంటూ వెళ్తే నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతావు అని చెప్పుకొస్తున్నాడు. అంటే మనము రేపు చేయాల్సిన పని రేపే ఎందుకు చేస్తున్నాము? అది త్రిగుణ తత్వంలో ఒక తత్వం వలన మనం పోస్ట్ పోన్మెంట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాము. అది నువ్వు పోస్ట్ పోన్ చేయకుండా ముందుకు తీసుకురాగలిగితే ఎట్లా చేయగలము, ఎట్లా చేయలేము అన్న దానికి బేసికల్గా ఆల్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ఈ మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ బేసికలీ. సో అందుకోసము అంటే ఇవి నువ్వు అర్థం చేసుకోగలిగితే నువ్వు నిన్ను అర్థంలో చూసుకోగలుగుతావు. నువ్వు అర్థంలో చూసుకోగలిగితే కోరిక తీర్చుకునే విధానానికి ఉండే సంబంధాన్ని నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు. అది ఎప్పుడైతే అది కోరిక భౌతిక తత్వంతో తీరుతుందో భౌతిక తత్వ గుణాలు మరింత పెంపొందించుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు. అది ఎప్పుడైతే నువ్వు భౌతిక తత్వ గుణాలతో పెంపొందించుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నావో నువ్వు మరింత దిగజారిపోతూ వస్తున్నావు అని చెప్పడం కోసం, అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ చాప్టర్ ఉపయోగపడగలగాలి. రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ సో ఫార్? సో ఈ భౌతిక గుణాలు మనల్ని ఎట్లా, చెప్పండి విక్రమ్ ప్రభు. నో అని చెప్దాం అనుకుంటున్నా ప్రభుజీ. నాకు అర్థం అంటే అంత క్లియర్ గానే ఉంది సో ఫార్. ఓకే, సరే. ఫిఫ్త్ శ్లోక నుంచి గుణాలు ఎట్లా బంధిస్తున్నాయి అన్న విషయాన్ని మనం గ్రహించడానికి ఉపయోగపడగలగాలి. సరే, ఎవరు చదువుతారు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణం. నేను చదువుతా. 5వ శ్లోకము. సత్వం రజస్తమ ఇతి గుణాః ప్రకృతి సంభవాః నిబధ్యంతి మహాబాహో దేహే దేహి నమవ్యయం. భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణము అనే త్రిగుణాలను కూడి ఉంటుంది. ఓ మహాబాహువులు కలిగిన అర్జున, నిత్యమైన జీవుడు ప్రకృతితో సంపర్కములోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బద్ధుడవుతాడు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కృష్ణ ఇస్ యూజింగ్, భగవంతుడు మొట్టమొదటిసారిగా సత్వ రజో తమో గుణాలని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు దాకా ఈ 3 మనం వాడుతున్నాము, మనకు తెలిసిన పదాలు కాబట్టి. బట్ సత్వ రజో తమో గుణాలు 3 కూడా భగవంతుడి నోటి నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి శ్లోకం ఇది. ఓ మహాబాహువుడైన అర్జున, భౌతిక ప్రకృతి సత్వ రజో తమో గుణములనిడి 3 గుణములను కలిగి ఉండును. నిత్యుడైన జీవుడు భౌతిక ప్రకృతితో, నిత్యుడు మళ్ళీ జీవుడు అంటే ఆత్మ నిత్యమైనది, భౌతిక ప్రకృతితో అనగా దేహముతో సంపర్కము పొందినప్పుడు ఈ గుణములచే బద్ధుడవుతున్నాడు. భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన ఈ దేహంతో వాడు, నిత్యుడైన జీవుడు అనిత్యమైన దేహంతోని సంబంధము పొందినప్పుడు, సంపర్కము పొందినప్పుడు ఈ 3 గుణములు దానిపైన ఆ దేహం మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నది. నువ్వు ఎంత గొప్పవాడు అయినా, నువ్వు మహాబాహువుడు అయినా సరే ఈ 3 గుణాలతోనే నీ నిత్యత్వం ఉన్న జీవికి నిత్యత్వము లేని ప్రకృతి డామినేట్ చేసేస్తుంది. నువ్వు అర్థమవుతుంది కదమ్మా? ఆ దేహ భావనతోనే. మళ్ళీ ఒక రకంగా నువ్వు మహాబాహు అనగా ఎంతో పెద్ద శరీరం, బాహు ఉన్న వ్యక్తి. నువ్వు అంత గొప్ప వ్యక్తివైనా, ఎంత గొప్ప శరీరం ఉన్న వ్యక్తివైనా, ఎంత గట్టి దేహం ఉన్నా సరే ఈ 3 గుణాలు నిన్ను భౌతిక ప్రపంచంలోని కట్టడి చేయడానికి కారణమవుతుందయ్యా. ఇది ఒకసారి 2 సార్లు కాదు. నిత్యమైన జీవికి, నిత్యమైన ఆత్మకి ఈ దేహబంధమే ఆటంకం అవుతుందయ్యా. ఈ దేహబంధ ఆటంకానికి 3 గుణాలు ఉన్నాయి. ఆ గుణాలే వీటికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. అవి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము. జీవుడు ఆధ్యాత్మిక స్వభావాన్ని కలిగి ఉండటం చేత వాస్తవానికి అతనికి భౌతిక ప్రకృతితో ఎట్టి సంబంధము లేదు. అయినను అతడు భౌతిక జగత్తు బద్ధుడొకటి చేత భౌతిక ప్రకృతికి సంబంధించిన త్రిగుణముల మాయను అనుసరించి వర్తించుచుండును. జీవులు ప్రకృతి గుణములను అనుసరించి
వివిధ దేహములను కలిగి ఉండేట చేత జీవుడు ప్రకృతి గుణములను అనుసరించి వివిధ దేహములను కలిగి ఉండేట చేత ఆ గుణములను అనుసరించి వారు వర్తింపవలసి వచ్చును. ఇట్టి వర్తనమే వివిధములైన సుఖ దుఃఖములకు కారణమవుతున్నది. సో ఈ గుణాల వలన మనం వర్తించడం వలన, ఈ గుణాలతో ఉండే సంబంధం వలన, ఆ గుణాలతో ఉండే సంబంధం వలన మనము నిత్యమైన శుద్ధమైన ఆత్మని దేహ భావనలోని బంధించి దానిని బాధ పెడుతున్నాము. ఇది అర్థమవుతుంది కదమ్మా. ఇది 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 మనం సాధారణంగా కోరికే మన అన్నిటికీ కారణం అని చెప్పుకొస్తాము. కోరిక కారణము కాదు, కోరిక తీరు విధానము కారణము. ఆ త్రిగుణ తత్వంలో ఉండే ఏ తత్వంతోనే ఆ కోరిక తీరుతుంది అన్న దాంట్లోని మనకి తేడా వస్తున్నది. అంటే కోరిక బంధించేయట్లేదు, ఆ త్రిగుణ తత్వం బంధించేస్తున్నది అని చెప్పుకొస్తుంటాము. ప్రకృతి త్రిగుణ తత్వమే అన్నిటికీ కారణం అని చెప్పుకొస్తుంటాము. అది ఎట్లా కారణమైనది అంటే ఆ ఒక్కొక్క తత్వానికి ఉండే లక్షణాలు, అది ఆ కోరికను ఏ విధంగా తీర్చుకోలేక చేస్తున్నది. అట్లాగే తీర్చుకోవడం వలన ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఎక్కడ ఆటంకాలు కలుగుతున్నాయి అన్నది మనము చూడగలగాలి. సరే, హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ నుంచి 3 గుణాలు, ఒక్కొక్క గుణము తాలూకా లక్షణాలను భగవంతుడు చెప్పడం మొదలు పెడుతున్నారు. సో ఫస్ట్ సత్వగుణం తాలూకా లక్షణాలను చూద్దాము. 14.6 శ్లోకంలోని ఎవరు చదువుతారు? విక్రమ్ ప్రొఫెసర్. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, చదువుతుండండి ప్రభు. ఒక్కసారి వస్తాను, ఎవరు కాలికి బెల్ కొడుతున్నారు. షూర్ ప్రభుజీ. తత్ర సత్వం నిర్మలాత్వాత్ ప్రకాశాక మనామయం సుఖ సజ్ఞేయ బధ్నాతి జ్ఞాన సజ్ఞేన చానగః. అనువాదము: ఓ పాపరహితుడా, సత్వగుణము మిగిలిన 2 గుణములు కంటెను పవిత్రమైన దగుటచే ప్రకాశమానమై మానవుని సర్వ పాప ఫలముల నుండి విముక్తుని చేయును. ఆ గుణము నందున్న వారు సౌఖ్యము చేతను జ్ఞానము చేతను బద్ధులగుదురు. హరే కృష్ణ గురుజీ. సో ఓ పాపరహితుడా, సత్వగుణము మిగిలిన 2 గుణముల కంటను పవిత్రమైనది ఒకటి చేతన ప్రకాశమానమైన మానవుని సర్వ పాప ఫలముల నుంచి విముక్తిని చేయును. సో ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే, సత్వగుణము మిగతా 2 గుణాల కంటే మంచిది. అందువలన ఆ సత్వగుణంలో ఉండేవాడు పాప ఫలముల నుంచి, సర్వ పాప ఫలముల నుంచి విముక్తిని చేసి వాడిని ఒక పుణ్యస్థితిలో నిల్చోబెడుతుంది. పుణ్యస్థితిలో నిల్చోబెట్టి ఏం చేస్తుంది? ఆ గుణమునున్న వారు సౌఖ్యము చేతను జ్ఞానము చేతను బద్దులైపోతున్నారు. ఆ పుణ్యానికి బద్దులైపోతున్నారు. పాపరహితమైన జీవితాన్ని, పాపం లేని జీవితానికి బద్దులైపోతున్నారు. అరే, నాకు చాలా సుఖం. వాళ్ళందరూ ఇదంతా వైరాగ్యం, ఒక రకమైన వైరాగ్యాన్ని చూపెడుతుంటారు ఈ వ్యక్తులు. అన్నిటికీ ఇదే కదండి కారణము, అందుకే నేను ఆ పని చేయట్లేదు. అన్నిటికీ కోరికే కారణం కదండి, ఆ కోరిక నేను చేయట్లేదు. అందుకే నేను ఆ కారు కొనలేదు, ఈ ఇల్లు కొనలేదు. నేను చాలా సింపుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నాను. ఈ సింపుల్ లైఫ్ లో సుఖాన్ని వెతుక్కుంటూ నేను అవన్నిటికి వెంట పరిగెట్టడం వలన నేను ఇంకొంచెం బాధపడతాను అన్న జ్ఞానముతోని అవన్నీ వదిలేసి ఆ సుఖానికి, ఆ జ్ఞానానికి బద్దులైపోతున్నారయ్యా అని చెప్తున్నారు. ఎట్లాగా ఒక్కొక్క గుణము మనల్ని బద్దుని చేస్తున్నది. సత్వగుణం ఎలా బద్దుని చేస్తుంది, రజోగుణం ఎట్లా బద్దుని చేస్తుంది, తమో గుణం ఎట్లా బద్దుని చేస్తుందో ఈ 3 శ్లోకాల్లోని మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో ఇది మోస్ట్ డేంజరస్ మాట. సత్వగుణంలో బద్ధుడం అయిపోవడం అనేది చాలా డేంజరస్ విషయం. భౌతిక ప్రకృతి బద్ధులైన మానవులు అనేక రకములుగా ఉందరు. వారిలో ఒకడు సౌఖ్యవంతుడు, మరొకడు మిక్కిలి క్రియాశీలుడు, మరొకడు నిస్సహాయంగా ఉండును. మనసుకు సంబంధించిన ఇట్టి భావములే ప్రకృతి యందు జీవుల బద్ధ స్థితికి కారణమగుచున్నవి. మనసుకి సంబంధించిన ఇట్టి భావములే జీవులు ఎట్లు వివిధ రకములుగా బద్దులై ఉందరో ఈ అధ్యాయం వివరింపబడింది. మొదట ఇక్కడ సత్వగుణ పరిశీలింపబడుచున్నది. సత్వగుణం అలవర్చుకొనుట ద్వారా మానవుడు
బద్ధులైన ఇతర గుణముల వారి కంటే వివేకవంతుడగును. భౌతిక జగత్తునందరి సత్వగుణ వృద్ధికి ఫలితం ఇదియే. ఆ విధముగా సత్వగుణములు వృద్ధి చేసుకున్న మానవుడు భౌతిక దుఃఖములచే అంతగా పీడింపబడడు. అంతేకాకుండా అట్టివాడు భౌతిక జ్ఞాన పురోహిత భావమును కలిగిండును. అట్టి సత్వగుణముకు ప్రతినిధియే బ్రాహ్మణుడు. కనుక బ్రాహ్మణుడు సత్వగుణములను స్థితిడై ఉండవలెను. సత్వగుణమునందలి సుఖభావనకు మానవుడు తాను దాదాపు సర్వ పాపము నుంచి విముక్తి పొందినని అవగాహనయే కారణం. కానీ వాస్తవమునకు వైదిక గ్రంథములను అనుసరించి సత్వగుణం అనగా ఉన్నత జ్ఞానము మరియు అధికమైన సుఖభావము అని భావము. సో ఈ సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు పాపాలు చేయట్లేదు. సో అయితే మళ్ళీ జన్మను మాత్రం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక పుణ్య జన్మ తర్వాత ఒక పుణ్య జన్మ, ఒక గొప్ప జన్మ తర్వాత ఇంకో గొప్ప జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. జన్మ చక్రం నుంచి బయటపడడం మాత్రం జరగదు. జీవుడు సత్వగుణమునందు స్థితుడైనంతనే తాను జ్ఞానములో ప్రగతి చెందితుననియు మరియు ఇతరుల కంటే మెరుగునని భావించు బద్ధుడగను. అతియే ఇక్కడ వచ్చిన సమస్య. శాస్త్రజ్ఞులు మరియు తాత్వికులు దీనికి ఉత్తమ నిదర్శనం. వారి ఇరువును తమ జ్ఞానముచే గర్వము గలవారై తమ జీవన పరిస్థితిని సాధారణముగా మెరుగుపరుచుకుని ఉన్నందున భౌతిక సుఖమును అనుభవించుచున్నట్లుగా భావించరు. బద్ధ జీవితమునందు అధిక సుఖమును పొందుతున్నామనే భావము వారి భౌతిక ప్రకృతి సత్వగుణముచే బంధించుచున్నది. సత్వగుణమునందు వర్తించుట ఎందు ఆకర్షింపబడిన వారు ఆ విధముగా ఆ గుణమును వర్తించుట ఎందు ఆకర్షితులై ఉన్నంత కాలము ప్రకృతి ఎందలి త్రిగుణములలో ఏదో ఒక రకమైన దేహమును వారు ధరింపవలసి వచ్చును. ఈ విధముగా ముక్తికి గాని లేదా ఆధ్యాత్మిక జగత్తును పొందుటకి గాని వారికి ఎట్టి అవకాశము లేదు. జీవుడు మరల తత్వవేత్తగా, విజ్ఞానవేత్తగా లేదా కవిగా అగుటకు అవకాశములు పొందవచ్చును. అట్లు నిరంతరము ఒకే రకమైన జనన మరణం అనేది ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎందుకు చిక్కుబలవలసి వచ్చును. కానీ భౌతిక శక్తి యొక్క మాయ కారణముగా అట్టి జీవితము సుఖకరమని భావించును. సో మాయ ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే నీకు సత్వగుణంలోనే ఒక కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేసేస్తుంది. ఆ కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేసేసి ఇదే గొప్ప విషయము, ఇదే చక్కటి విషయము, పాపాలు చేయకుండా ఉండగలుగుతున్నారు సత్వగుణంలో ఉండేవాళ్ళు. అటువంటి పాపాలు చేయకుండా ఉండడం వలన వాళ్ళు మళ్ళీ మంచి జన్మలు తీసుకోగలుగుతున్నారు. కానీ మళ్ళీ మంచి జన్మలు తీసుకుంటూ అలాగా సత్వగుణంలోనే గడిపేస్తున్నారు తప్పితే జన్మ తీసుకోకుండా ఉండడం మాత్రము జరగబోదు. మరి జన్మ తీసుకోకుండా ఉండాలి అంటే కేవలము భగవంతుని శరణాగతి పొందడం వలన మాత్రమే జన్మ తీసుకోకుండా ఉండడం అన్నది జరుగుతుంది. భగవంతుడిని ప్రేమించగలగాలి, ప్రేమ పొందగలగాలి. భగవంతుని ప్రేమించడం వరకు మన చేతిలో ఉందేమో, ఆయన ప్రేమ పొందడం మన చేతిలో ఉందో లేదో. అది జరగనంత వరకు కూడా, ప్రేమించడం సులభం, ప్రేమ పొందడం ఇంకా కష్టం. రైట్? దట్ ఇస్ ట్రూ, రైట్? They always say you better marry somebody who loves you than you love them, basically, because it's difficult to be loved than to love. So that is that. ఈ గుణాలను తెలుసుకున్న తర్వాత మనము ఆ స్థితికి ఎదగగలగాలి. నేను ఏమి చేస్తే భగవంతుడు నన్ను ప్రేమిస్తాడు? భౌతికంగా నువ్వు ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా, 4 నోబెల్ ప్రైజులు వచ్చినా గాడ్ డజంట్ కేర్. ఆ 4 నోబెల్ ప్రైజులు వచ్చి నేను ఏ పాపము లేకుండా జీవిస్తున్నాను కాబట్టి నేను పుణ్యాత్ముడిని, నేను గొప్పవాడిని అని మాయ ఒక భ్రమలోకి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సత్వగుణ భ్రమలోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంటుంది. ఆ విధమైన మాయ, ఆ విధమైన భ్రమ మాయచే కలగడం అన్నదంటే సత్వగుణము తాలూకా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నది అని అర్థము. ఇది జ్ఞానికి ఉన్న ప్రాబ్లము, జ్ఞానం వలన కలిగే ప్రాబ్లము అన్నది మనము గ్రహించగలగాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? సత్వగుణం అన్నిట్లోనే మంచిది కదండి. రైట్, సత్వగుణం అన్నిట్లోనే మంచిది. మరి సత్వగుణ పురాణాలు, తమోగుణ పురాణాలు, రజోగుణ పురాణాలు ఉంటాయి. ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే సత్వగుణ పురాణము నిన్ను సత్వగుణంలోని భౌతికంగా బంధం పడకుండా ఉండే కథలు మాత్రమే అందులో ఉంటాయి. ఎట్లాగ జ్ఞానులు భౌతికంగా ఉండే దానితోని చిక్కుబడిపోయి ఎదగలేకపోయారు అన్నది
గ్రహించగలిగే విషయం చెప్పే కథలు మాత్రమే సత్వగుణ పురాణాల్లో ఉంటాయి. రజోగుణ పురాణం అంటే రజోగుణం వల్ల నువ్వు బందీ అవ్వకోకుండా ఉండడం ఎట్లాగా అని నేర్పడానికి రజోగుణ పురాణాలు ఉంటాయి. తమోగుణ పురాణాలు తమో గుణంలో నువ్వు బందీ అవ్వకుండా ఉండడం కోసము సూచించబడ్డాయి. అర్థమవుతుందమ్మా? రజోగుణం గురించి నేర్చుకోవడానికి వెళ్దామా? సరే, రజోగుణం గురించి ఎవరు చెప్తారు? ప్రభుజీ, రజోగుణం పురాణం అంటే భారతం అని చెప్పుకోవచ్చా? అలా లేదమ్మా, భారతం పురాణం కాదు. మనకి 18 నాకు లిస్ట్ ఇప్పుడు నాకు టాప్ ఆఫ్ మై హెడ్ నాకు గుర్తులేదు. బట్ 18 పురాణాల్లో పురాణాలు ఉన్నాయి 6 కదమ్మా, 18 బ్రహ్మాండ పురాణాలు ఉన్నాయి కదా. అదే 18 పురాణాల్లో 6 పురాణాలు సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి, అలాగే 6 పురాణాలు రజోగుణంలో ఉండే వాళ్ళకి, 6 పురాణాలు తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళ కోసమని సూచించబడ్డాయి. బేసికల్ గా వాళ్ళకి ఈ పురాణాలు చదువుకుంటే బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది భావన. అది బేసికల్ గా వాళ్ళది అంటే అదే వాళ్ళకి ఆకర్షిస్తుంది కూడా. వాళ్ళకి అదే ఆకర్షిస్తుంది. అంటే అంటే వాళ్ళకి ఆ గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి అవి నచ్చుతాయి చదవటానికి కంఫర్టబుల్ గా. అలాగే కాదు అనుకోవచ్చేమో, బట్ ఆ గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ పురాణాలు చదివితే ఆ గుణంతోని బందీ అవ్వకుండా ఉండే విధానం ఆ పురాణాల నుంచి నేర్చుకుని అదే బయటపడతారు. ఏ పురాణంలో అయినా ఫైనల్ గా చెప్పేది ఇదే కదా ప్రభుజీ, భక్తి. ప్రేమ భక్తి. భక్తిలోకి ఎండ్ అవ్వగలగాలి. Among the 6 Eda- Puranas that are in Sattva Guna, the Srimad Bhagavatam is one of them. ఫస్ట్ వన్. ఎస్ మాతాజీ. మార్కండేయ పురాణం, పద్మ పురాణం ఇవే కదా ప్రభుజీ. రకరకాల పురాణాలు. అవునమ్మా, నీకు కానీ లిస్ట్ పంపిస్తాను, దగ్గర ఉంది ఆ లిస్ట్. వన్ ఆఫ్ ద స్లైడ్స్, ఎర్లీ స్లైడ్స్ లో ఉంది అది. సరే, ఏడో శ్లోకం 9 దాకా చెప్పుకుందామమ్మా. కనీసం 7వ శ్లోకం చదవాలమ్మా. చదవండి అమ్మా. హరే కృష్ణ. రజో రాగాత్మకం విద్ధి దృష్టా సంఘే సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంఘేన దేహినం. అనువాదము: ఓ కౌంతేయ, రజోగుణము అపరిమితములైన కోరికలు మరియు ఆకాంక్షల వలన ఉద్భవించుచున్నది. దీని కారణమున జీవుడు కామ్యకర్మలచే బద్ధుడగును. హరే కృష్ణ. రజోగుణం అపరిమితములైన కోరికలు మరియు ఆకాంక్షల వలన ఉద్భవించుచున్నది. దీని కారణముగానే జీవుడు కామ్యకర్మలచే బద్ధుడగును. అంటే సో యు ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ బై వాట్ యు పొజెస్. జీవితంలోని నీకున్న కారుని బట్టి నీ స్టేటస్, నీకు ఇల్లుని బట్టి నీ స్టేటస్, నీకున్న పొజెషన్స్ బట్టి నీకు ఒక గుర్తింపు అన్న భావనలోని ఆ పొజిషన్స్ కోసం పరిగెట్టే వాళ్ళందరూ రజోగుణంలో ఉండిపోయిన వాళ్ళు, రజోగుణం వాళ్ళ మీద రజోగుణంలో చిక్కుపడిపోయిన వాళ్ళు బేసికల్ గా. అంటే ఎస్పెషల్ గా వెస్టర్న్ వరల్డ్ ఈస్ డిజైన్డ్ బై అండ్ ఫర్ రజోగుణ బేసికల్. అంటే ప్రోగ్రెస్ ఈజ్ మెజర్డ్ by success is measured by how you are progressing. Success is measured how you are progressing basically. క్యాపిటలిస్టిక్ వరల్డ్ అంతా కూడా రజోగుణంపై ఆధారపడి ఉంది. అంటే క్యాపిటలిస్ట్ అంటే మనం మామూలుగా చూస్తే సక్సెస్ఫుల్ సిఇఓలు అందరూ కూడా రజోగుణ లక్షణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ కనబడుతుంటారు. ఏంటంటే అపరిమితమైన కోరికలు. అంటే ఒక కోరిక తీరితే ఇంకొక కోరిక. యూఆర్ ఏబుల్ టు బై ఎ కార్ బట్ యు వాంట్ ఈవెన్ ఎ బిగ్గర్ కార్. You buy a house, but you want even a bigger house. You buy a bigger house, you want even bigger house. అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందయ్యా అంటే కొంతవరకు దట్ ఈస్ హౌ సొసైటీ ఈస్ డిసైడింగ్ యూ. అంటే సొసైటీ రజోగుణంలో, సొసైటీని పరిగెత్తించడానికి కారణము రజోగుణము. సొసైటీని పరిగెత్తించడానికి కారణం రజోగుణం. కోరిక మీద కోరిక పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఆ కోరికలు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మనిషిని కామ్యకర్మలచే బద్ధుణ్ణి చేస్తున్నది. పని సాధించడానికి కర్మ చేసుకుంటుంది. ఇది దీని వలన వాడు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి కష్టపడుతూ ఉంటాడు. సో అంటే వాళ్ళ మనస్తత్వం ఏంటంటే పని చేయాలి, రిజల్ట్ కావాలి, పని చేయాలి, రిజల్ట్ కావాలి.
సో ఆ రజోగుణ పురాణాలు ఏం చేస్తుంటాయి అంటే, నువ్వు ఈ పని చెయ్యి, నువ్వు ఈ రిజల్ట్ పొందుతావు, నువ్వు ఈ పని చెయ్యి, రిజల్ట్ పొందుతావు అని చెప్పి వాళ్ళని ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడేలాగా తయారు చేస్తుంటాయి. వాళ్ళ వాళ్ళ బేసిక్ స్వభావాన్ని మార్చవు, ఆ స్వభావాన్ని అటువైపు వెళ్ళేలాగా ఉపయోగపడేలా చూస్తుంటాయి. స్త్రీ పురుషుల నడుమ గల ఆకర్షణము రజోగుణ లక్షణము. స్త్రీ పురుషుని పట్ల ఆకర్షణ కలిగి ఉండుట మరియు పురుషుడు స్త్రీ పట్ల ఆకర్షణ కలిగి ఉండుట రజోగుణం అనబడను. ఇట్టి రజోగుణం అధికమైనప్పుడు మానవుడు భౌతిక సుఖమునకై ప్రాకులాడును, అతడు ఇంద్రియ తృప్తిని పొందగోరును. అట్టి ఇంద్రియ తృప్తి సుఖము కొరకు రజోగుణముతో కూడిన మానవుడు సమాజమునందు లేదు దేశమునందు గౌరవము మరియు చక్కని గృహము, భార్య, సంతానము కూడిన సుఖ సంసారమును వాంఛించును. సో ఈ రజోగుణ లక్షణంలోనే అంటే మేల్ ఫీమేల్ అట్రాక్షన్ కి కారణం రజోగుణం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is not, we all know this basically, right? You buy a beautiful house, you purchase a beautiful, you saw a beautiful house, you purchase that beautiful house and you are bringing in your spouse, bharino bhartano తీసుకొస్తున్నారు ఇంట్లోకి. And what is that you are expecting from them at that point of time? Ailin చూసి what is that you are expecting from them? Beautiful, you did a great job. ఆ మాట అనకుండా, దీనికోసం నువ్వు ఇంతకాలం పాకులాడి నాకు చెప్పకుండా చేసావు అని ఒక్క మాట అనేస్తే, అంత ఆనందంగా కొన్న ఇల్లో కారో ఇట్స్ ఆఫ్ నో యూస్ టు యూ. దాంట్లోంచి వచ్చిన హ్యాపీనెస్ నువ్వు ఇంత ఆనందం వస్తుంది అనుకున్న ఆనందం టక్కని ఇన్స్టెంట్ గా పోతుంది. అవునా కదా? ఇది జరిగిన విషయమైనా కాదా? సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోగలగాలి, ఈజీగా కనెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. మనం husband goes and buys a very beautiful saree from the shop. తీసుకొచ్చి భార్యకి చూపిస్తే what is he expecting? He's expecting that she's happy with it and she says it's a nice choice. Instead ఆవిడ ఇంతేనా నీ సెలెక్షన్ అని ఒక్క ముక్క అనేస్తే ఆ ఆనందం అంతా పోతుంది. అంటే అవునా కాదా? సో అంటే మనము స్త్రీ పురుష ఆకర్షణ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ ఫిజికల్ అట్రాక్షన్. It is that appreciation that we are craving from other sex. It is the happiness of the other sex that is giving us happiness. So right, so that is what is reflection of rajoguna. Srila Prabhupada varu what do you call it, so New York town ko vachinappudu aa skyscrapers anni chusi, so the women in this place are very very lusty. అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్? స్కై స్క్రాపర్స్ కి దానికి సంబంధం ఏంటి? దీస్ బిల్డింగ్స్ వర్ బిల్ట్ టు ఇంప్రెస్ దెమ్. Somebody built this building to impress a man, an engineer built this building to impress some female somewhere. A female has built this such great building just to impress her spouse somewhere. That appreciation that you get from the heart, a appreciation will remove all your hard work. Negative what do you call it, word will just like the negative word will just take away all the efforts of your hard work. Basically it will insult all the effort. So that is what రజోగుణాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఇంజిన్ ఏమిటయ్యా అంటే ఆ మేల్ ఫీమేల్ అట్రాక్షను. ఇది అతడు ఇంద్రియ తృప్తిని పొందగోరును. అటు ఇంద్రియ తృప్తి సుఖము కొరకు రజోగుణముతో కూడిన మానవుడు సమాజమునందు లేదా దేశమునందు లేదా గౌరవమును మరియు చక్కని గృహము, భార్య, సంతానంతో కూడిన సుఖ సంసారమును వాంఛించు. ఇవన్నీ రజోగుణము నుంచి పుట్టినటువంటివి. ఇట్టి వానికై ప్రాకులాడినంతకాలము మానవుడు ఎంతగానో శ్రమింపవలసి వచ్చును. కనుక రజోగుణమునందున్నవాడు తన కర్మఫలముల పట్ల సంపర్కమును కలిగి ఉండుననియు ఈ విధముగా ఆ కర్మచే బంధింపబడినని ఇక్కడ స్పష్టముగా చెప్పబడింది. తన భార్యను, సంతానమును, సమాజమును సంతృప్తి పరచుటను మరియు తన గౌరవం నిలుపుకొనుటకు మానవుడు సదా కర్మయందు నిమగ్నుడు కావలసి ఉండెను. దీనిని బట్టి భౌతిక ప్రపంచం అంతయు ఇంచుమించుగా రజోగుణమునందే నిలిచింది. ఆధునిక నాగరికత రజోగుణం దృష్ట్యా ప్రగతి చెందినదిగా పరిగణించబడుతున్నది. వాస్తవమునకు పూర్వము సత్వగుణ అభివృద్ధియే ప్రగతిగా పరిగణింపబడేది. సత్వగుణమునందు స్థితులైన వారికే ముక్తి
లేదనిచో రజోగుణమునందరూ బద్దులైన వారి గురించి ప్రత్యేకముగా చెప్పేదేముంది. ఒక పూర్వకాలంలోని సత్వగుణమునే మనుషులు దానిని గొప్ప విషయం కింద గ్రహించగలిగేవారు. కానీ ఇవాళ రేపు రజోగుణం గొప్ప విషయం కింద గ్రహించే స్థితిలోకి సొసైటీ దిగిపోయిందయ్యా, వెళ్ళిపోయిందయ్యా. కలి ప్రభావం అంటే అది. బేసికల్గా కలి ప్రభావం అంటే అది. ఈరోజు ఎవరైనా ఒక కుర్రోడు సన్యాసం తీసుకుంటాను అంటే మనం ఎక్కువ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నామా? వాడికి కష్టపడి ఐఐటి ర్యాంక్ వచ్చిందంటే ఎక్కువ అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాము. ఐఐటి ర్యాంక్ రావడం అంటే రజోగుణ లక్షణం. Society is appreciating somebody who is successful materialistically than successful spiritually. ఆధ్యాత్మిక ఆలోచన ఉండేవాడికి దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ బేసికలీ. ఇలాంటప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నవాడే ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి కష్టపడుతున్నాడు అంటే తమోగుణంలో ఉన్నవాడు, రజోగుణంలో ఉన్నవాడు ఇంకెంత కష్టపడాలు అని మనకి ప్రభుపాదులు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకొస్తున్నారు. సరే, 8వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? చదువుతాను. హరే కృష్ణ. తమస్తజ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమదాలస్య నిద్రాభిః తన్నిబధ్నాతి భారత. ఓ భరతవంశీయుడా, అజ్ఞానము వలన పుట్టిన తమోగుణము బద్ధజీవులందరికీ మోహ కారణమని ఎరుంగుము. బద్ధజీవుని బంధించినటువంటి బుద్ధిహీనత, సోమరితనము, నిద్ర అనునవి ఈ తమోగుణపు ఫలములై ఉన్నవి. హరే కృష్ణ. ఓ భరతవంశీయుడా, అజ్ఞానము వలన పుట్టిన తమోగుణము అంటే జ్ఞానము లేకపోవడం. జ్ఞానము వలన బంధం అయ్యేది సత్వగుణము, జ్ఞానము లేకపోవడం వల్ల బంధం అయ్యేది తమోగుణం. సో అజ్ఞానం పరిగెత్తిస్తే అది రజోగుణం అవుతుంది. అజ్ఞానం వలన పుట్టిన తమోగుణము బద్ధజీవులందరికీ మోహ కారణమని ఎరుంగము. బద్ధజీవుని బంధించినటువంటి బుద్ధిహీనత, సోమరితనము, నిద్ర అనునవి తమోగుణపు ఫలములై ఉన్నవి. ఇవన్నీ కూడా జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి అనుకూలముగా లేని లక్షణాలు. సో అటువంటి అంటే 2 విషయాలు ఇక్కడ. జ్ఞానము లేని కారణము. జ్ఞానము లేని కారణము. సో అజ్ఞానము వలన నువ్వు జ్ఞానాన్ని సంపాదించే విధంలో కూడా ఆలోచించలేనిది తమోగుణము. అజ్ఞానము ఏంటంటే నేను జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి అని కూడా తెలియని విషయం అజ్ఞానము బేసికల్గా. అది సోమరితనము, నిద్ర అన్నవి తమోగుణముల ఫలములై ఉన్నవి. సో ఎప్పుడైతే నీకు సోమరితనము, నిద్ర అన్నది వస్తుందో జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం కూడా ఇదైపోతుంది. అది నిన్ను ఒక అజ్ఞానము స్థితికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అదే తమోగుణము. తమోగుణ తాలూకా లక్షణము అది నిన్ను బంధిస్తున్నది, భౌతిక జీవితానికి బంధిస్తున్నది. ఈ శ్లోకమునందు తూవన పదము ప్రత్యేక ప్రయోగము మిక్కిలి ప్రధానమైనది. తమోగుణము బద్ధజీవి యొక్క విచిత్ర లక్షణం అని దీని అర్థము. తమోగుణము సత్వగుణములకు పూర్తిగా విరుద్ధమైనది. సత్వగుణమునందు మానవుడు జ్ఞానాభివృద్ధి ఏది ఎట్టిదో ఎరగగలను, కానీ తమోగుణము దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమైనది. తమోగుణ మాయలో గల ప్రతి ఒక్కడు బుద్ధిహీనుడవుడిచే ఏది ఎట్టిదో ఎరుగుకునను, దానితో మానవుడు ప్రగతి పొందుటకు బదులుగా పతనము పొందును. అట్టి తమోగుణ నిర్వచనము వైదిక గ్రంథమునందు ఇట్లి వర్ణింపబడినది. వస్తుయాతాత్మ జ్ఞానావరకం విపర్యయే జ్ఞానజనకం తమః. అనగా తమోగుణం మాయిచే మానవుడు దేనిని కూడా యథాతథముగా అవగాహన చేసుకొనజాలు. ఉదాహరణకు ప్రతి వ్యక్తి తన తాత మరణించిననియో, తాను కూడా మరణించిననియో, మానవుడు మరణించే స్వభావం కలవాడినని ఎరిగి ఉండను. అట్లే అతని సంతానం కూడా మరణించును, అనగా మరణం అనివార్యము. అయినను నిత్యమైన ఆత్మ కోసం శ్రద్ధ వహింపగా జనులు రేయింబళ్ళు శ్రమపడుతూ వెర్రిగా ధనమును కూడబెట్టున్నారు. ఇది ఏ బుద్ధిహీనత. ఇట్టి బుద్ధిహీనత కారణముగానే వాడు ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి పట్ల విముఖులై ఉందురు. వారు మిక్కిలి సోమరులై ఉందురు. ఆధ్యాత్మిక అవగాహన కొరకై సత్సంగమునకు ఆహ్వానింపబడినప్పుడు వారు ఆసక్తి చూపరు. అట్టి వారు రజోగుణము చే నియంత్రింపబడే వారు వలె క్రియాశీలుగా కూడా ఉందురు.
తమో గుణమునందు వారి మరి యొక్క లక్షణం ఏమనగా అనవసరముగా దానికంటే అధికముగా నిద్రించుట. సాధారణంగా మానవులకు 6 గంటల నిద్ర చాలు, కానీ తమో గుణం వారు రోజుకు కనీసం 10 లేక 12 గంటలు నిద్రించును. అట్టివారు ఎల్లప్పుడూ చింతలతో నిండి ఉండి మత్తు పదార్థములకు నిద్రకు అలవాటు పడి ఉందరు. తమో గుణ బద్ధుడైన మానవుని లక్షణము ఇవే. చాలా మంది తమో గుణ లక్షణాలు అంటే మనకు మామూలుగా తాగుడు ఇలాంటి చెడు అలవాట్ల గురించి మాట్లాడుతుంటాము. ఎన్నో కష్టాలు ఉన్నాయి, కష్టాలు మర్చిపోవడానికి తాగుతున్నాను. తాగినంత మాత్రం కష్టాలు తీరవు. కష్టాలు అప్పుడు మర్చిపోతున్నాడు, తాత్కాలికంగా మర్చిపోతున్నాడు. తాత్కాలికంగా కష్టమేం తీరిపోవట్లేదు, తాత్కాలికంగా కష్టాన్ని మర్చిపోతున్నాడు. మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అందులోంచి బయటపడడం, తాగిన మత్తులోంచి బయటపడడం కష్టం కిందనే మిగిలిపోయింది. ఇది తమోగుణ లక్షణాలు అంటే. తమోగుణ లక్షణాలు అంటే అక్కడ ఇంకా ఆధ్యాత్మిక ఆలోచన అన్నది లేకుండా ఉన్న కష్టం కోసము మరి ఒక చెత్త అలవాటుని నేర్చుకోవడము, ఇది తమోగుణ లక్షణాలు. ఎందువలన జరుగుతుంది అంటే కేవలము అజ్ఞానము వలనే జరుగుతున్నది అన్నది మనం ఇంకా ఈ గుణాల గురించి ముందుకు వెళ్తున్న కొద్దీ మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాము. ఒక్కొక్క విషయాన్ని తీసుకుని ఆ జ్ఞానం సంపాదించడంలో తమోగుణ లక్షణాలు ఏంటి, ఆహారం తినడంలో తమోగుణ లక్షణాలు ఏంటి, అలా ప్రతి దాంట్లోని కూడా ఒక్కొక్క లక్షణం గురించి చదువుకుంటూ ముందుకు వెళ్తాము. బట్ లెట్స్ సీ 9th శ్లోకం ఎవరు చదువుతున్నారు? చదవండి. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. అనువాదము. ఓ భరతవంశస్థుడా, సత్వగుణము మానవుని సుఖమునందు బంధించును, రజోగుణము అతనిని కామ్యకర్మమునందు బంధించును, తమోగుణము జ్ఞానమును ఆవరించి బుద్ధిహీనత యందు అతనిని బంధించును. హరే కృష్ణ. దిస్ ఈస్ లైక్ కన్క్లూజన్ ఆఫ్ ముందు 3 చదువుకున్న శ్లోకాల తాలూకా కన్క్లూజన్. బేసికల్ గా సత్వగుణము మానవుని సుఖమునందు బంధిస్తుందయ్యా, రజోగుణము కామ్యకర్మలందు బంధిస్తుందయ్యా, తమోగుణము జ్ఞానమును ఆవరించి బుద్ధిహీనత యందు అతన్ని బంధిస్తుంది. మొదట చదువుకున్న కర్మయోగము నిన్ను బంధిస్తుందయ్యా, జ్ఞానయోగము నిన్ను బంధించేస్తుందయ్యా, జ్ఞానము లేకపోవడం జ్ఞానమును ఆవరించి బుద్ధహీనత యందు అతనిని బంధిస్తుందయ్యా తమోగుణము. సో దేనిని మరి బంధించకుండా ఉండగలిగేది ఏమిటి అంటే భక్తి మాత్రమే నిన్ను బంధించకుండా ఉండగలదు అని చెప్పి, భగవంతునికి సంబంధించిన విషయం మాత్రమే నిన్ను బంధించకుండా ఉండగలదు అనేది మనకి ఈ చాప్టర్ తాలూకా కన్క్లూజన్ గా మనకి భగవంతుడు చెప్పుకొస్తారు. తత్వజ్ఞుడు గాని, విజ్ఞాన శాస్త్రుడు గాని, విద్యాధికుడు గాని తన ప్రత్యేక జ్ఞానరంగమునందు నెలకొని ఆ విధముగా సంతృప్తుడై ఉండునట్లు సత్వగుణమునందున్నవాడు తన కర్మచే లేదా జ్ఞాన సముపార్జన ప్రయత్నము చే సంతృప్తుడై ఉండును. రజోగుణమునందున్నవాడు కామ్యకర్మనందు నెలకొని శక్త్యానుసారము ధనము సంపాదించి కూడబెట్టు పిదప అట్టి ధనమును సత్కార్యములకే వినియోగించును. అతడు కొన్ని మార్లు వైద్యశాలను నిర్మించుట, ధర్మ సంస్థలను దానం ఇచ్చడానికి కర్మలు చేయించును. ఇవి రజోగుణమున్న అని లక్షణం. తమోగుణమునున్న మానవుని విజ్ఞానము కప్పివేయదు. ఇట్టి తమోగుణమున్నవాడు చేయు కార్యము అతనికి గాని ఇతరులకి గాని మేలును చేయజాలదు. సో ఇట్లాగా 3 గుణాలు కూడా ఒక్కొక్క విధముగా మనల్ని బందీ చేస్తుంటాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వచ్చేసరికి ఎట్లాగా ఒక్కొక్క గుణము పోటీ పడుతూ ఉంటుందో, ఒక్కోసారి సత్వగుణం పోటీ గెలుస్తుంది, ఒకసారి రజోగుణం పోటీ గెలుస్తుంది, ఒక్కోసారి తమో గుణం పోటీ గెలుస్తుంది అని చెప్పి మనకి 10వ శ్లోకం నుంచి 13వ శ్లోకం దాకా గుణాల తాలూకా ఎట్లాగా పోటీ పడుతుంటాయో చెప్పుకొస్తారు. సో మళ్ళీ 9వ శ్లోకం నుంచి నెక్స్ట్ వీక్ కావాలంటే కంటిన్యూ చేద్దాం. హరే కృష్ణ. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఆయా గుణాల్లో ఉన్నవాడు గ్రహించలేడు తను ఆ గుణంలో ఉన్నాను అని కూడా కదమ్మా. ఇంకా పైపెచ్చి తనకే అన్ని తెలుసు అనుకుంటాడు, తను నడిచిదే రైట్ అనుకుంటాడు. మాయా దురత్యయ. ఒక మొన్న చైతన్య మహాప్రభు గురించి ఎవరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. చైతన్య మహాప్రభు ఏముందండి, నవవిధ భక్తి విధానాల్లో కీర్తన గురించి ఆయన ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. అంతవరకే
ఆయన ఆయన మంచి చాలా తెలివైన వ్యక్తి, చాలా జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి. బట్ హిజ్ అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ దట్. ఇంకో వ్యక్తి ఎవరో ఉంటారు, చైతన్య మహాప్రభు సంకీర్తన యజ్ఞం గురించి ఇచ్చారు. లెట్ మీ నో లిటిల్ బిట్ అబౌట్ దట్. దాని గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాము. మొదటి వ్యక్తి ఏం చేశారు, కన్క్లూజన్ ఇచ్చేశారు. అందులో గొప్పతనం నాకు నవవిధ భక్తులు తెలుసు, అందులో సంకీర్తనం ఒక విధానమైనది తెలుసుకోవడం వల్ల నేను గట్టెక్కేశాను అనుకునే వ్యక్తులు మాట. సో సంకీర్తన యజ్ఞం, చైతన్య మహాప్రభు సంకీర్తన యజ్ఞం గురించి చెప్పలేదు, సంకీర్తన యజ్ఞంతో ఆయన ముక్తి పొందారు కాదనట్లేదు. అందరూ ఆ సంకీర్తన యజ్ఞంలోకి రావాలి అని తాపత్రయపడ్డారు. ఎందుకు తాపత్రయపడ్డారు? ఆ సంకీర్తన యజ్ఞంలో సంకీర్తనకి అంత పవర్ ఉందా అని క్వశ్చన్ చేయగలగాలి. ఎంతతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అంటే అది. సో ఒక కన్క్లూజన్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసే వాళ్ళు అందరూ కూడా జ్ఞానులు. నేను జ్ఞానిని అని భావించేవాళ్ళు, జ్ఞానులు కాదు. జ్ఞానంతో బందీ అయిపోయిన వాళ్ళు అటు ఒక కన్క్లూజన్ ఆన్సర్ ఇచ్చేసి కూర్చుంటారు బేసికల్ గా. అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ చేంజ్ కోసము ఉపయోగం. కరెక్టే, మరి ఆయన మాత్రమే ఎందుకండి సంకీర్ణ యజ్ఞానికి అంత తాపత్రయపడ్డాడు అని ఆలోచించగలిగితే కరెక్టే. ఆయనకి తెలుసు సంకీర్త యజ్ఞం వలన ఆయన ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది మనం క్వశ్చన్ చేయగలగాలి. నేనెందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాను క్వశ్చన్. నాకు తెలుసు ఆ విషయం, మరి నేనెందుకు చేయలేకపోతున్నాను? ఆయన చేయడంలో అర్థం ఏంటి, తాత్పర్యం ఏమిటి అన్నది గ్రహించగలిగిన నాడు దెన్ ఆ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ చేంజ్ వస్తూ ఉంటుంది. లేకపోతే ఒక జ్ఞానము వలన బందీ అయిపోయి ఉంటాము. రజోగుణంలో ఉన్న వ్యక్తి ఆ సంకీర్తన యజ్ఞం గురించి యాక్టివిటీ మాత్రమే కనబడుతుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ కనబడదు ఆయనకి. ఆ సంకీర్తన యజ్ఞం అంటే రోజు కీర్తన చేయడం, రోజు డాన్స్ చేయాలి, అదే కనబడుతుంది ఆయనకి రజోగుణంలో ఉండేవాడు. సో అతను ఏం చేస్తుంటాడు, రోజు కీర్తన చేస్తాడు, రోజు డాన్స్ చేస్తుంటాడు. నేను బాగా కీర్తన చేశాను, బాగా డాన్స్ చేశాను అన్న దగ్గర ఆగిపోతుంటాడు. బట్ ఏదో స్థాయిలోని అది ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ చేంజ్ కింద రాగలిగితే వస్తుంది ఏదో దశలని. ఎందుకంటే నువ్వు చేస్తున్న రజోగుణం భగవంతుని చుట్టూరే చేస్తున్నావు రజోగుణం. సో జ్ఞానం వ్యక్తి కూడా అది ఎందుకు ఆయన అలా చేశాడు, ఇంకొంచెం ఆయన గురించి చదువుతాము అని ఆలోచిస్తే దెన్ ఆ సత్వగుణాన్ని భగవంతునికి సంబంధించిన విషయం చుట్టూరు వాడడం మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు అవుతాం. కాబట్టి ఏదో దశలోనే ఆయన మీద ప్రేమ కలగడం అనేది జరుగుతుంది బేసికల్గా. దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ఈ గుణాలతో దాన్ని అట్లా ఉపయోగించుకోగలిగాం. ఎనీవే విల్ డిస్కస్, ఇంకా దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం వెళ్ళిన కొద్ది. సో మొన్న ఆ వ్యక్తితో నాకు జరిగిన సంభాషణ వెంటనే అదే అనిపించింది అనమాట. అరే ఇది జ్ఞానము దగ్గర ఆగిపోయారు, ఈ జ్ఞానము వలన ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళగలిగితే బాగుండేదే. సో నైస్ కాన్వర్జేషన్. ఏం చేస్తున్నావయ్యా ఈ రోజుల్లో అంటే, ఇలాగా ప్రభుపాదుల వారు భాగవతం చదువుకున్నానండి, 18 గ్రంథాలు 18 పుస్తకాలు. పోతన భాగవతం చదవలేదా అన్నది. లేదు సార్ పోతన భాగవతం అంటే. నేను పోతన భాగవతంలో ఉన్న మజా ఇంక దేంట్లోనే రాదు. మజా కోసం భాగవతం చదివేది మజా కోసం కాదు బేసికల్గా. ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఉండే కిక్కు వేరు. శ్లోకాల్లో కిక్కు కోసం కాదు కదా శ్లోకాలు చదివేది, భాష కోసం ఆ శ్లోకం చదివిన తర్వాత ఆ పోతన భాగవతం మరి ఎందుకు ఆయన అంత స్పష్టంగా రాయగలిగారు? ఆయన అనుభవించాడు కాబట్టి. మనం ఆ శ్లోకాన్ని అనుభవించడం కాదు, శ్లోకంలో ఉండే ఆయన భావాన్ని అనుభవించగలగాలి. దట్ ఈస్ వాట్. ఇదంతా కూడా సత్వగుణంలో చిక్కుబడిపోయిన లక్షణాలు. బేసికల్గా సత్వగుణంలో చిక్కుబడిపోయిన లక్షణాలు అది చాలా ప్రమాదం. తమగుణం నుంచి కూడా బయటపడొచ్చేమో కానీ సత్వగుణం నుంచి బయటపడడం కష్టం ఒక్కోసారి. ఎందుకంటే చాలా కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేసేస్తాం. అంతేకాదు నాన్న, చాలా మంది ఇది 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 అని స్టెప్స్ చెప్పేస్తారు. అవి ఎలా దాటికి వెళతారండి అంటే వాళ్ళకి అనుభవం ఉండదు, సాధన ఉండదు, ప్రయత్నం లేకుండా ఆ ప్రయత్నం వైపు ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ ఆ కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండిపోతారు. వచ్చే ప్రమాదం. పదాలు తెలుస్తాయి తప్పితే అక్కడ ఏముండదు. హరే కృష్ణ. సరే ఇక్కడ తాపుదామమ్మా, సరేనా? ఎనర్జీ వస్తుంది ఇంకేం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురూజీ. సేఫ్ ట్రావెల్స్ గురూజీ. కృపా సింధు పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీల ప్రభుపాద. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మీ దగ్గర గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభుజీ న్యూజెర్సీ ట్రిప్ ప్లాన్ ఉందా ప్రభుజీ మీ దగ్గర ఎప్పుడు అన్నది? లేదు.
అంటే నాకు ఒకసారి ఎప్పుడో గూగుల్ లింక్ పంపించారు. ఒకసారి వెతికితే మళ్ళీ ఆ షెడ్యూల్ గూగుల్ డాక్ ఉంటుంది. పర్లేదు అది లైవ్ ప్రభుజీ, లో ఉంటుంది. దట్స్ ఓకే ప్రభు. జస్ట్ అడుగుతున్నాను. ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ డూ ఇట్. మెసేజ్ పంపిస్తాను. ఓకే 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 సరే. ఓకే. నిన్న నార్త్ క్యారోలినాలో అయిందా ప్రోగ్రాము? ఈ రోజు వరకు అక్కడే ఉంటారు. మరి తర్వాత నార్త్ ఫర్దర్ క్యారోలినా. ఏంటి అన్నది తెలియదు. సరే సరే ఓకే నేను పంపాడుతాను. ఓకే.